दैत्ये समस्तानस्कन् ज्योतिर्मण्डलवासुदने सर्वं सुतो गृह्णति अस्तु श्रीविहितस्वाज्ञानि राजशानये श्रीमत्याश्रितमृत्युभङ्गचतुरे धीमे सदा ब्रह्मणि शङ्काभशङ्खचक्रे करकमलयुगे पुस्तकञ्चान्यहस्ते बिभ्रद्व्याख्यानमुद्दालभेदरकरो मण्डलस्थसुगांशोः आसीनपुण्डरीकेतुरगवरशिरः पूर्वोमे पुराणः श्रीमान् ज्ञानदायी मनसि रसता दुर्जित् सामरूपः उद्युत्कोटिदिवाकरेतुष्पकम् पीताम्बरालङ्कृतम् नानाभूषणभूषितम् नवगणश्यामम् प्रसन्नाननम् लावण्यामुनिनिरस्तलवणम् श्रीसङ्गचक्रान्तितम् श्रीवैकुण्ठपुरादिकम् युवतनुम् भूम्याः पतिम् संशये संसाराद्वगतागतसमहर सर्वावगाह्य स्वयम् श्रीसंशेखरमुल्लसद्गणविषितस्तथा नेदिष्टेन महापदेन दुगमो येषाम् प्रसादादभूत् तीर्थम् तत्र शुभम् प्रकाशयतुनस्तेभ्यो गुरुभ्यो नमः यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्ममुत्पन्यामोगतस्तैतराणि गृणादिमेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सुरहितसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणम् प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तान् ददासि प्रपद्येऽङ्गवत्यानां विहत्यान् गुणसम्पदाम् शरणम् प्रभुतीतानाम् षडगोपमुनीश्वरम् श्रीरङ्गनाथषडगोपयदृष्टम् लक्ष्मे निबम्बधरति करुणैकपात्रम् श्रीरङ्गवीरगुरात् षडगोपसृज्यम् वेदान्तदेशीर्षमहम् प्रपद्ये श्रीमत्सङ्गशतादिसन्निवराल्लद्वागमाम् तद्वयम् श्रीमद्वीररघुर्धात्रिषड्जित्पादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदमुदन्ते कारुण्यवीक्षाश्रमम् देवेरङ्गधुरीनगानपदम् नारायणम् योगिनम् येषैर्यन्तसारमणवद्यगुणम् सुधाध्रियम् नारायणादेवीकृपाभिषिक्तम् श्रीरङ्गनादिविशेखरमाश्रयामः विशुद्धविज्ञानगणस्वरूपम् विज्ञानविज्ञानसमुद्गरीतम् दयादिकम् देवभृताम् शरण्यम् देवमैकीमम् प्रपद्ये श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकरुणालब्धवेदाम् प्रयुग्मम् श्रीमद्श्रीवादयोगीश्वरगुरुपदयोरस्कृतस्वात्मभारम् श्रीमद्श्रीरङ्गराजामुनिकृपयात्रात्ममोक्षाश्रमत्वम् श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिमपरम् संशये ऋषिकेन्द्रम् वेदान्तलक्षणमुनीन्द्रपार्थबोधम् तत्पादयुग्मकर्वीरुगविश्वराजम् पर्यन्तयुग्मदुरभूरिपरिश्रमम् श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिम् शरणम् प्रबध्ये नीलातुङ्गस्तनगिरिजटीसुप्तमुद्बोध्यकृष्णम् पाराख्यम् स्वम् श्रुतिसदृष्टमध्यापयन्ति स्वस्तिष्ठायाम् हरिहरिधन्या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदावृष्टेन मेलिनम् भूये एवासुभूयः अन्नभयमुदुरयाण्डालमङ्गल्यम् मन्नजरपावे वल्लभ्यम् இதையால் வாரி கொடுத்தான் நட்பானாலே பூமாலை முடி கொடுத்தாவை சொல்லு தொழில் கொடுத்து உடற்கொடிய தொல்பாவை வாடி உள்ளவல்ல வழிவலையாய் நாடியே வேங்கடவர் சென்னை விரிகின்றா அற்றும் நான்கடவா உடனேகள் செய்விட்டு யுத்த உலகந்தர கல்பவர்ணி ஸ்ரீரங்கராஜ வெஞ்சந்தன யோகவிருக்கிறான் சாட்சாத் சமாந்தரயா கமலா நிகாமியா கோதா மகத்த ஜரண சரணம் பிரபத்யே பெயர் புகழ் விழிபுத்தூர் ஆடிப்பூரம் மேன்மேலும் மிகவிலங்க விச்சித்தன் இருந்த ரங்கனாருக்கு ராயனாவை முடியூறி கொடுத்தவாறே நேயமுடன் திருப்பாவை பாட்டாரைக்கும் நீ விருத்த வெயில் வெங்கட் பாமாலை ஆய புகழ் 343 அன்புடனே அடியேனு கல்வியை நீயே சித்தஞ்சிறுகாலே வந்தும் நெய்யே விட்டு உன் கொத்தான அடியே போற்றும் பொருள்களாய் சேத்தம் நேற்றும் குலத்தில் பிறந்து நீ குற்றேவர் எங்களை கொள்ளாமல் போகாது இத்த பரகுள்வா நன்றுகான் கோவிந்தா எத்தைக்கும் எதிரிக்கும் யாவும் மட்டே நான் செய்வோம் காமங்களை மாட்டேன் சித்தஞ்சிறுகாலே வந்தும் நெய்யே விட்டு உன் கொத்தான அடியே போற்றும் பொருள்களாய் சேத்தம் நேற்றும் குலத்தில் பிறந்து நீ குற்றேவர் எங்களை கொள்ளாமல் போகாது பரகுள்வான் கோவிந்தா எத்தைக்கு மேலே விளைவிக்கும் முகக்கே நான் செய்வோம் மக்கள் மாட்டேலோவாய் கீழ்பாசம் கரவைகள் சென்று காணம் சேர்ந்தும்போம்
அறிவொன்றும் இல்லாத வாய்ப்புலக்கு புந்தன்ன பெரு விருந்தன புண்ணியம் யாமுடையோ குறைவொன்றும் இல்லாத கோவிந்தா பொன்னொன்னோடு நிலை நமக்கு மொழிக்க ஒழியாது அறியாத வெள்ளகளோ நம்பினார் புந்தன்ன சிறுவேரடை தரவும் சீலியருளாதே இறைவா நீ தாராய் பறையேலோர் எம்பாவாய் அப்படிங்கிறது கீழ்பாசுரத்துல 28வது பாசுரம். 27 பாசுரங்கள் வந்து சரணாகதியுடைய உபதேசம், 28, 29வது பாசுரங்கள் சரணாகதியுடைய அனுஷ்டானம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாசுரத்துக்கு முன் பாசுரங்களோடு தங்குது. துவயத்துல பூர்வ கண்டத்துல ஸ்ரீமன் நாராயண சரணோ சரணம் பிரபத்தியே அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான அதுல உள்ளதான சரணாகதி அனுஷ்டானம், அதனால சொல்லப்பட்டதான 5 அங்கங்களோடு கூடியதான சரணாகதியானது இங்க அனுஷ்டிக்கப்படுது. அடுத்த பாசத்துல பண்ணின சரணாகதிக்கார கல பிரார்த்தனை, பகவானோட எப்பவும் நித்தியம் அனுக்கிரக பகவானோடு பிரியாது இருந்து பகவானுக்கு சர்வ விதமான கைங்கரியங்களை பண்றதுக்கு கைங்கரிய பிரார்த்தனை அடுத்த பாசத்துல. கரடைகள் சென்று காணம் சேர்ந்து உண்போம் அறிவொன்று இல்லாத வாய்ப்புலத்து பூந்தன்மை கெருவி தருந்தன புண்ணியம் யாமுடையும். இது முதல்ல பாசுரத்தினுடைய ஆரம்பத்துல கரவைகள் சென்று காலம் சேர்ந்தும்போம் அறிவொன்று இல்லாத ஆய்க்குலத்து அப்படிங்கிறதுனால பிரபத்தி அனுஷ்டானத்துக்கு சரணாகதி அனுஷ்டானத்துக்கு அதிகாரம் அங்கம் 2மாக இருக்கக்கூடிய அத்தியந்த பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய தங்களுடைய கார்பண்யத்தை தங்களுடைய ஆக்கிஞ்சன்யத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். முதல்ல சரணாகதி பண்றதுக்கு முன்னால சரணாகதிக்கு பூர்வாவஸ்தால் யுத்தமாக இருக்க வேண்டியது அந்த ஆக்கிஞ்சன்யம் கார்பண்யம். கார்பண்யம் இல்லாமல் சரணாகதிக்கு அதிகாரியே இல்லை. சரணாகதி பண்றதுக்கு இந்த வண்ணத்தை சேர்ந்தவனா இருக்கணும், இந்த ஆசிரமத்தை சேர்ந்தவனா இருக்கணும், இந்த ஜாத்தியை சேர்ந்தவனா இருக்கணும், இவ்வளவு ஞானம் உள்ளவனாக இருக்கணும், இவ்வளவு அனுஷ்டானம் உள்ளவனா இருக்கணும், இவ்வளவு ஆத்ம குணம் உள்ளவனா இருக்கணும்னு அப்படி எந்த நிர்பந்தமும் இல்லை. அந்தனர் அந்தியர் எல்லையில் நின்ற அனைத்துலகம். ஆனால் என்ன வேணும் கேட்டா நுடங்கி அனந்தியர அந்த அந்தனர் அந்தியர் எல்லையில் நின்ற அனைத்துலகம் நொந்தவரே முதலாக நுடங்கிய நொந்தவர்னா என்னர்த்தம் உபாயாந்திர சூன்யர்களாக ஐயோ நமக்கு நம்முடைய சாபங்களை போக்கிக் கொண்டு பகவான் அடைவதற்கு நம்மிடத்துல எந்த உபாயமும் இல்லையே என்று நொந்தவரே முதலாக நுடங்கி நுடங்குதல் அர்த்தம், அதாவது கைமுதலுக்கு இல்ல அனந்தியராய் அர்த்தம். பகவானை தவிர வேற எந்த பிரயோஜனமாக கொள்ள மாட்டான். அனந்திய பிரயோஜனர்களாய் அதான் அனந்திய கதியாய் இல்ல உள்ளவர்கள் தான் இவர்கள் தான் பிரபத்திக்கு அதிகாரி. பிரபத்திக்கு அதிகாரமாவது ஆக்கிஞ்சன்யமும் அனந்திய கதித்துவமாகிற கார்பண்யம் தான் பிரபத்திக்கு அதிகாரம். நுழைந்தி அனந்தியராய் வந்து அடையும் வகை வன் தகவேந்தி வருந்திய நாம் அந்தவின் ஆதியை அன்பர் அறிந்து அறிவித்தனவே. இதுதான் சரணாகதிக்கான அதிகாரம். இவ்வளவு இந்த கார்பண்யமாகிற இந்த அதிகாரம் இருந்தால் உபாயாந்தர சூன்யத்தை என்கிறதானே இந்த அதிகாரம் இருந்தால் அப்புறம் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு பிரபத்திக்கு அதிகாரிகள். அதனால பிரபத்தி அனுஷ்டானத்துக்கு அதிகாரம் என்னன்னு கேட்டா ஆக்கிஞ்சன்யம் கார்பண்யம். ஆக்கிஞ்சன்யமாவது உபாயாந்தர சூன்யத்துவம், தனக்கு வேறொரு உபாயத்தில் ஸ்பர்சம் கூட இல்லாமே. உபாயமாவது என்ன சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட உபாயம் என்னன்னு கேட்டா பகவத் பிராப்திக்கு சாஸ்திரம் சொல்வது கர்மயோக ஞான யோக பக்தி யோகாதிகளான உபாயங்கள். முதல்ல பக்தி யோகம் தான் மோட்சத்துக்கு சாதனம். வேதாகமேகம் புருஷம் மகாந்தம் ஆதித்யவர்ணம் தமசம் சுபாரே சர்வாணி ரூபாணி விசித்ய வீரः நாமானி கிருத்வாபிபதம் யதா அஸ்தே தாதாசுர சாத்யமுதாதார சக்ரப்ர வித்வாந்தை தஸ்ததஸ்ரஹ தாமேவம் வித்வான் அமிர்த இஹ பவதி நான்யஸ்தாவித்யதே யனாய. முதல்ல வேதாகமேகம் புருஷம் மகாந்தம் முதல் இருக்கிற பகவான் சர்வ ஜெகத் காரணத்துவம். சர்வாணி ரூபாணி விசிந்திய நாமானி கிருத்வா அபிவதன் யதாஸ்தே. நாமரூப வியாக்கரண ரூபமாகிற சிருஷ்டிய ஜெகத ஜெகத் சிருஷ்டிய பண்ணுகிறவன். இதனால ஜெகத் காரணத்துவம். இப்போ சரணாகதி பண்றவனுக்கு கார்பண்யம் லட்சணமாகிறவாரு. சரண்யனுக்கு என்ன லட்சணம் முதல்ல கேட்டாங்க,
சர்வ ஜெகத் காரணபூத்தம் தான், காரணம் தூ ஜேயா. அது சொல்லட்டும். அந்த பகவானிடத்த வேத புருஷன் சொல்றான், இந்த பகவானை ஜெகத்காரண பூத்தனான பகவானை இப்படிப்பட்ட பக்தி யோகத்தினால ஆசிரியப்பது உண்டுதான். சமேவம் வித்வான் அமிர்தைகம். வித்வான்னாக்க வேதனம், வேதனமாவது இல்லையா இந்த பக்தி யோகம். இந்த பக்தி யோகத்தை ருத்திக்க வேண்டியது. இந்த பக்தி யோகத்தை தவிர பகவானை அடைவதற்கு வேறொரு உபாயம் இல்லை. பக்தி யோகத்தை தவிர வேறொரு உபாயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்க அந்த பக்தி யோகத்துக்கு எல்லாருமே சக்தர்களா இருந்துட்டு அப்புறம் ஒரு இது தேவையில்லை, அமெண்ட்மெண்ட் தேவையில்லை. அதனால அதுக்கு மேல பகவான் பார்க்கிறான், பக்தி யோகத்துக்கு சக்தி இல்லாதவர்களுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டா, பக்தி யோகத்து எப்போ வேதமானது பக்தி யோகத்தை தவிர வேற உபாயம் கிடையாதுன்னு சொல்லிருக்கோம். அதனாலதான் பகவான் இந்த பக்தி யோகம் மற்றவர்களுக்கு தன்னையே உபாயமாக. இப்ப பகவானுக்கு வேற உபாயங்கள் பக்தி யோகத்தினால் ஆசிரியக்கப்பட்டு மோட்ச பிரதானம் பண்ற தன்னையே பகவான் உபாயமாக கொடுக்கிறார் இல்லையா? இதுதான் பிரபஞ்சம். ஆகினால பக்தி யோகத்துக்கு அசக்தர்களாக இருக்கிறதுக்கு பகவான் தன்னை உபாயமாக கொடுத்துள்ளார். இதைத்தான் சுவாமி நம்மாழ்வார் இல்லையா திருவாய்மொழி 5ஆம் பத்து 7ஆம் திருவாய்மொழியில நோற்ற நொந்திலேன் நுண்ணறிவிலேன் ஆகிலும் உந்தன்னை விட்டு ஒன்று மாற்றகின்றேன் அரவினனை அம்மானே சேத்து தாமரை சென்னலூடு மலர் சிறிவரமங்கல நகர் வீற்றிருந்த என்றாய் உனக்கு மிகையல்லேன் அங்கே. இந்த தசகத்தை எதை கொண்டு ஆரம்பிக்கிறார்? தன்னுடைய ஆக்கிஞ்சன்யத்தையும் தன்னுடைய அனன்னிகத்தை கொடுத்தையும் கொண்டு ஆரம்பிக்கிறார். நோற்ற நோன்பிலேன் நுண்ணறிவிலேன். நோற்ற நோன்பிலேன்னாங்க கர்மயோக ரூபமாக அனுஷ்டிக்கப்பட்டதானே இல்லையா? எந்த நோன்பும் இல்லை, எந்த கர்மாவையும் அனுஷ்டிக்கல. அடுத்தபடியா நுண்ணறிவிலே சரி நோன்பு கர்மயோகம் இல்லாட்டா போறது. கர்மயோகம் ஏதோ ஒரு ஜென்மாவில் அனுஷ்டிச்சா இந்த ஜென்மாவில் நேரடியா ஞான யோகத்தை அனுஷ்டிக்கலாமே. அதுக்கான நுண்ணறிவு ஞான யோகத்தினுடைய அனவரதம் ஆத்மாவினுடைய தியான ரூபமான ஞான யோகத்துக்கு இல்லையா இந்த தேகாத்ம பிரமங்கள்லாம் ஒழிந்து தேகத்தை காட்டும் இல்லையா ஆத்மாவை இல்லையா வேறுபட்டு அறியக்கூடியதான அப்படிப்பட்ட நுண்ணறிவு இல்லை இல்லையா? இப்ப கர்மயோகம் இல்லை, ஞான யோகம் இல்லைன்னா பக்தி யோகத்துக்கு பிரசக்தி சாதனமே இல்லைன்னா சாத்தியம் இங்கிருந்து வரும்போது. அதனால தன்னுடைய உபாயாந்திர சூன்யத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டு பிரார்த்தித்த ஆழ்வாருக்கு பெருமாள் என்ன தன்னுடைய திருவடிகளையே பிராப்தியமாகவும் பிராபகமாகவும் காட்டி கொடுத்தார். ஆறு எனக்கு நின் பாதமே சரணாக தந்துள்ளார் இல்லையா? அதே திருவாய்மொழியில முதல் பாசுரம் இது, 10வது பாசுரம் ஆறு எனக்கு நின் பாதமே சரணாக தந்துள்ளாய் உனக்கு நான் கைமாறுந்தேன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த பகவான் இவருக்கு அதாவது அகிஞ்சனராக இருக்கிறதுக்கு கிருப்பணர்களாக இருக்கிறவர்களுக்கு பகவான் தன்னுடைய திருவடிகளையே உபாயமாக கொடுக்கிறார். அதுதான் இங்கே அறியப்படுறது. இந்த இலட்சிகள் எல்லாம் பெருமாளுக்கு முன்பே போனார்கள். இவர்களுக்கு என்ன வேணும்? பெருமாளையே உபாயமாக கொண்டு பெருமாளுடைய அனுபவ கைங்கரியங்களையே கண்ணனையே அடைய வேணும். அதற்கு கண்ணனே உபாயமாக வேணும் ஆசைப்படுற. அதுக்காக ஒன்று சொன்னா பெருமாள் கேட்ட முதல்ல உபாயம் சக்தர்களுக்கு நாம் நம்ம உபாயமா கொடுக்கறது இல்லையே அப்படின்னு கேட்டா, நாங்கள் உபாயாந்திர அசக்தர்கள் அப்படிங்கிறத முதல்ல பிரதிஜை பண்றோம். அது கண்ணனுடைய மனதில் நன்னா தங்களுடைய உபாயாந்திர சூன்யத்தை தாங்கள் ஒரு உபாயத்துக்கு தகுதியற்றவர்கள் என்பதை கண்ணன் தன்னை உபாயமாக கொடுக்காட்டா வேறொரு உபாயத்துக்கு தாங்கள் அசக்தர்கள் சொன்னா பெருமாள் மனசுல படும்படியா நல்லா அழுத்தி சொல்ற. கரவைகள் பின் சென்று பானம் சேர்ந்து உண்போம். நாங்கள் பின் செல்வது யாரு? கரவைகள். ஞானே நகீனா பசுபித்தமானா சொல்லுபடியா இல்லையா? ஞானம் இல்லாமைக்கு அஜானத்துக்கு அவிவேகத்துக்கு நிதர்சனமாக லோகத்துக்கு சொல்லப்படுது பசு. ஒரு ஆச்சாரிய உபதேசமான ஞானம் ஏற்படாதவன் இல்லையா ஞானம் இல்லாமல் அஜ்ஞானியா இருக்கிறவன் யாரை போன்றவன் கேட்டாக்க உடனே பிரசித்தமான வசூ தானே, சந்தேகம் இல்லாத வசூ தானே திருஷ்டாந்தமா சொல்லணும். தாஹா பசுதிஷ்டமான அவன் பசுக்களுக்கு சமானமான. அப்படிப்பட்ட பசுக்கள் பென்ஷன் எங்களுக்கு உஜ்ஜீவன உபாயம் இருந்து வெளியே பார்த்தியா லோகத்தை முதல்ல என்ன பண்ணும்? சாந்த சச்சரிசமான வேதாத்தியனம் பண்ணி அந்த வேதத்தினுடையதான
மனசுல ஏற்பட்ட ஆபாத்த பத்தி இதெல்லாம் நிர்ணயிச்சு சென்று முதல்ல கர்ம விசாரம் பண்ணி அந்த கர்ம விசாரத்துல கர்மாவுடைய அல்பாஸ்திர பலன்கள்லாம் அறிந்து அதனால நிறைவேற்றப்பட்டு ஆனந்தமான ஸ்திரமான பலனை அடைவதற்கான ஆசை உண்டாகி இப்படி முமுட்சுவாக ஆனவனுக்கு அல்லது மேல இந்த உபாயத்தினுடைய பிரசக்தியே இல்லை. அப்படி முமுட்சுவாக ஆனவன் அதற்கு மேல தன்னுடைய நித்திய நைமித்திய லகு சித்தாந்தத்துல சொல்றான், தன்னுடையதான் நித்திய நைமித்திய கர்மாக்களை எல்லாம் நான் பூர்ணமா அனுஷ்டித்து அதுக்கு பிறகு கர்மயோகத்தை அனுஷ்டிக்கிறவன். இந்த பக்தி யோகம்ங்கிறதான தர்சனமான ஆகாரமான பிரீத்தி ரூபமான பக்தி எப்ப உண்டாகும்? அது 7 அங்கங்கள்னாலும் உண்டாகும், 7 சாதனங்கள்னாலும் உண்டாகும். விவேக, விமோக, அபியாச, கிரியா, கல்யாண, அனவசாத, அனுதர்ஷாதிகளை கொண்டு அதுக்கப்புறம் பக்தி உண்டாகும். நாங்கள் ஞானம் உண்டாவதற்கான பிரசக்தியை முதல்ல அத்தியனம் யார் பண்ணணும்னா முதல்ல சாங்க செஞ்சதுக்கு அத்தியனம் பண்ணாட்டா மேற்கொண்டு வழியே இல்லை இல்லையா? ஐயா அத்தியனம் பண்ணுவதற்கு அதிகாரம் இல்லைன்னா கூட வேற ஏதாவது தத்துவங்களை கேட்டது. நான் அதுக்காக என்ன பண்ணோம், நல்ல ஞான சத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்பிரசேன தேவையா உபதேசத்தி தேஞானம் ஞானியா தத்துவதர்சினான்னு தத்துவதர்சிகளாக ஞானிகளை பின்பற்றிட்டோம். ஆத்தியம் பண்ண வேண்டிய சாங்க சிதறத்தை வேதாத்தியம் யாருத்த பண்ணணும்? அபிஜன வித்யா சமுதேனம் இல்லையா? விருத்திமந்தம் சம்ஸ்கர்த்தார வீட்சேத்துன்னு ஆபத்தம்பர் சொல்ற. முதல்ல அபிஜனம் நல்ல குலத்துல பிறந்தவனா இல்லையா? அபிஜன வித்யா இல்லையா? நல்ல சாஸ்திரங்களுடையதான ஞானம் வேதாங்கங்களுடைய ஞானம் பரிபூர்ணமாகும். அப்புறம் சமுதேசம் ஆத்ம குணங்கள் பரிபூர்ணமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்டவனை தன்னை சம்ஸ்கரிப்பதற்கு தன்னை பிராப்திக்கு தயாராக தன்னை பண்ணுவதற்கு அப்படிப்பட்ட ஆச்சாரியன் ஆசிரியம். தஸ்மாது சத்சந்தான பிரசூத சதாச்சார நிஷ்ட ஆத்ம குணோபேத வேதவிதாச்சாரிய உபநீதத்திய சிஷ்யஸ்ய விரத நியம விசேஷ யுக்தஸ்ய ஆச்சாரிய உச்சாரண அனுச்சாரண பூர்வகம் அக்ஷர ராசி கிரகண பலம் அத்தியன நீச்சவகமியதே சொல்லுடைய அப்படி ஒரு எவ்வளவு உத்கிருஷ்டமான ஆச்சாரிய ஆசிரியித்தார் இல்லையா? மேல மோட்ச பர்யந்தமாக பலன் உண்டு. அதனால நாங்கள் அப்படிப்பட்ட ஆச்சாரிய நாங்கள் கறவை லோகத்துல ஞானத்துக்கும் தங்களுக்கு எந்த சம்பந்தம் இல்லாததாகவும் ஞானம் இல்லாதவனுக்கு நிதர்சனமான பிரத்யக்ஷ திருஷ்டாந்தமாக காட்டக்கூடிய அந்த மாடுகளின் பின்னால் ஆச்சாரியம் அனுகந்தவ்யா தஸ்மாத் சேயாகம்சம் பூர்வம் எந்த பாபியான் பச்சாத் அன்வேதி என்று ஆச்சாரியனை பின்பற்றி சென்று ஆச்சாரியன் அனுபவம் பண்ணி ஞானத்தை அடைய வேண்டும். நாங்கள் அறிவே இல்லாததானே இந்த கறவைகள் பின்னாலும் பசுக்கள் பின்னாலும் போகும். ஆக உங்களுக்கு அப்படியா நீங்க கர்மயோகம் உங்களுக்கு தானே அமைந்திருக்கேன். ஆக கறவைகள் பிரிச்சிருந்தாக்க பசுக்களை விட்டு மேய்த்து கொண்டு பசுக்களை ரசிக்கிறீர்கள். போகம் ரட்சணம் பண்ணுவது அதைத்தாலும் உத்கிருஷ்ட கர்மா கிடையாது. அதனால உங்களுக்கு கர்மயோகமானது பசுக்களை ரசிக்கிறதான கோ பிராமணியா நித்தியம் சொல்றார். இல்ல அந்த கோக்களை ரசிக்கிறதும் பிராமணர்களை ரசிக்கிறதும் அது மிகவும் உத்கிருஷ்ட கர்மாவாச்சு. நீங்கள் கர்மயோகத்தை அனுப்பிச்சிருக்கீங்களே அப்படின்னா நாங்கள் கர்மயோகம் அனுப்பித்தவாறு நீ அதிகாரி பெறுவாரு. நாங்கள் மாடுகளின் பின் சென்று காளிகளின் பின் சென்று சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? பிரயோஜனத்தை அபேட்சிக்காமல் பசுக்களுக்கு நாங்கள் கறவைகள் பின்தான். நாங்கள் மாடுகள் பின்னால் போவோம் சொன்னோமா? நாங்கள் காளிகள் பின்னால் போவோம் சொன்னோமா? இல்ல, நாங்கள் கறவைக்கு பின்தான். கரை ஊத்தி போச்சுன்னா அது பின்னால் போக மாட்டோம். அதனால எங்களுக்கு பிரயோஜனாந்தர் நிறைய பட்சம் இல்லை இல்லையா? பிரயோஜனாந்தரமாக செய்யக்கூடிய கர்மாவானது இல்லையா எப்படி இல்லையா கர்ம யோகமாகும். கர்ம யோகமானால் என்ன பண்ணணும் இல்லையா? அந்த கர்மாவில பலனை பூர்ணமாக தியாகம் பண்ணி சாத்விக தியாகத்தோட அதை பகவத் ஆராதனமாக பண்ணால் அல்லவோ. நாங்கள் சொல்ற வார்த்தை பிரயோகமே என்ன? நாங்கள் காளிகள் பின்போகல, நாங்கள் மாடுகளின் பின்போகல, நாங்கள் கறவைகளின் பின்போகல. அவ்வளவு பிரயோஜனம் கறவைகள் பின் சென்று கறவைகளுக்கு பின் சென்று
அந்த கறவைகளானது ரொம்ப உத்கிருஷ்டமான இடங்களுக்கு, உயர்ந்த பகவத் கஷேத்திரங்களுக்கு, இல்ல கோயில் திருமலை பெருமாள் கோயில் சொல்லக்கூடிய இப்படி உயர்ந்ததான இல்லையா பகவத் சன்னதிகளுக்கும் பாகவதர்கள் நல்லா திரளாக வசிக்கக்கூடிய இடத்துக்கும் இல்லையா பசுக்கள் பின்னால போனா அதுவே இல்லையா நல்ல தீர்த்தவாசம், நல்ல இல்லையா திவ்ய தேசங்களை பெருமாள் சேவிக்கிறது. அது ஒரு கர்மயோகம். அது திரவிய யஜ்ஞாக, தபோ யஜ்ஞாக, யோக யஜ்ஞா இல்லையா கர்மயோகத்துடைய பிரபேதங்களை கீதையில பெருமாள் 4வது அத்தியாயத்தை சாதிக்கும் பொழுது யோக யஜ்யம் அப்படிங்கிறது என்ன? தீர்த்த யாத்திரை நியதமாக திவ்யமான பகவத் கஷேத்திரங்களுக்கும் இல்லையா அந்த உத்தமமான புண்ணிய தீர்த்தங்களுக்கு சேர்த்து தீர்த்தாமாடி பெருமாள் சேவித்து இதெல்லாம் பண்றது இருக்கு. அதை நியதமா பண்றது யோகி. ஏன் இது யோகி பேரு என்ன சாதிச்சிருக்க இல்ல? அத யோகம் அப்படின்னாக்க அத பத்தியும் பத்தியும் தம்பதிகளாக செய்தாதான் பண்ணும். இவர் எப்படி அந்த பக்கம் டூர் போறேன் அப்படின்னு ஆபீஸ் போயிட்டு எல்லாம் சேவிச்சுட்டு தீர்த்தாமாட்டு வந்தாரா அதனோட தமிழ் கிடையாது. ஏன்னா மாமி மாமா வெளியில் போயிருக்கேன், நான் பக்கத்தாத்து மாமியோட அதெல்லாம் போயிட்டு வரேன்னாக்கா அதுக்கும் பண்ண கிடையாது. யோக யஜ்யம்னா என்ன அர்த்தம்? தம்பதிகளாக இல்லையா சேர்ந்தால்தான் தீர்த்த யாத்திரைகளுக்கும் திவ்ய தரிசனங்களுக்கு பலம். அப்படிப்பட்ட யோக யஜ்யமாக அந்த பசுக்களின் சென்று அந்த பசுக்களின் பின்னால போய் நல்ல உயர்ந்ததான பகவத் கஷேத்திரங்களையும் நல்ல உத்கிருஷ்டமான புண்ணிய தீர்த்தங்களையும் அடைந்து அது தீர்த்தாமணியும் அது ஒரு கர்ம யோகமாக யோக யஜ்யமாக ஆகும். ஏன்னா நாங்கள் கரவைகள் சென்று காணம் செய்யும் உயர்ந்ததான பகவத் அதிஷ்டிதமான பாகவத சத்வோத்தரமான பாகவதர்களால் அதிஷ்டிதமான அப்படிப்பட்ட தேசங்களுக்கு எல்லாம் போக மாட்டோம். நாங்கள் காணம் செய்யும். ஆஹா காரணம்னா அரண்யம், காடுன்னா ஆஹா ரொம்ப உத்கிருஷ்டமாக நைசாரண்யம், சப்பகாரண்யம், ஸ்ரீ கிருஷ்ணாரண்யம், பிருந்தாரண்யம் இப்படிப்பட்டதான உயர்ந்ததான திவ்ய தேசங்கள் போகணும். அப்படி காடுகள் அந்த காடுகளுக்கு போனா ரொம்ப உயர்வாச்சு அப்படின்னு சொன்னான். நாங்கள் போவது அந்த மாதிரி காரணம் இல்லை. கறவைகள் சேர்ந்து கறவைகள் என்ன காரணத்துக்கு போகும் கேட்டா தங்களுக்கு புல்லும் தங்களுக்கு நீரும் உள்ளதான காரணங்களுக்கு அவை செய்யும். நாங்கள் அவர்கள் பேச்சுக்கு மறுபேச்சு இல்லாமல் அவர்கள் பின்னால போவோம். ஆனால் நாங்கள் கறவைகள் சேர்ந்து அடையக்கூடிய இடம் உயர்ந்த அப்படிப்பட்டதான பகவத் சன்னதி உள்ளதான நைமிசாரண்யம் போன்றதான பிருந்தாரண்யம் போன்ற அந்த காடுகளில் நாங்கள் செல்லக்கூடிய காடு எதுன்னு கேட்டா நான் இந்த பசுக்கள் கறவையான பசுக்களுக்கு அதுக்கு புல்லும் தீர்த்தமும் கிடைக்கக்கூடியதான அப்படிப்பட்ட காரணம் நாங்கள் சேர்க்கிறோம். கறவைகள் சேர்த்து காணம் சேர்ந்து ஆஹா அந்த பசுக்களுக்கு பின்னால் சென்று அவைகளுக்கு புல்லும் தீர்த்தமும் கிடைக்கக்கூடியதான அந்த காணலுக்கு சேர்த்து என்ன செய்வீர்கள்? அங்க போய் அந்த பசுக்களை விட்டு ஒரு தீர்த்தாமாடி காணம் சேர்ந்து உண்போம். காணம் சேர்ந்து உண்போம். ஸ்நாத்வா புஞ்சீதை என்ற நியமங்கள்லாம் ஒண்ணு எங்களுக்கு கிடையாது. அஸ்நாதனாக போஜனம் பண்ணானாக்க ஏன் ஸ்நாத்வா புஞ்சீதன்னு சாஸ்திரம் இருக்குன்னு கேட்டா நான் ஒரு நாளுக்கு ஸ்நானம் பண்ணாம இல்லையா போஜனம் பண்ணக்கூடியவங்களுக்காக அவன் திரும்பி பட்சம்னு சொல்லக்கூடிய நரக்கத்தை அடைகிறான்னு பராசர சொல்ற. அஸ்நாதசிய போஜனம் அவ்வளவு நிஷித்தம். நாங்கள் பானம் சேர்ந்து நீராடி உண்போம் இல்ல, பானம் சேர்ந்து உண்போம். ஐயா பானம் சேர்த்து யாருக்கானும் ஏதாவது ஒரு பிடி யாருக்கானும் கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா பானம் சேர்த்து யாருக்கான வரியவர் தீர்த்து உண்போம் சொன்னா உடனே பெருமாளை இவன் அத்தி சத்காரம் பண்ணான்னு கணக்கு. அது பானம் சேர்ந்து நீராடி உண்ண மாட்டோம். காலம் சென்று காலம் சென்று ஒரு சுற்று ஒரு பிடி ஒரு கீர்ந்து உண்ண மாட்டோம். காலம் சேர்த்து பிராமுகோ பூஜிட்ட கிழக்கு வார்த்தை கொண்டு அந்த பற்றி இந்திகள் கிடையாது. கானகம் சேர்ந்து எந்த விதமான நியமமும் இல்லாமல் உண்போம். என்னுடையதான அதாவது பின்போனவர்களும் கரவைகள் அவர்களுக்கு ஞானத்தை உண்டாக்குற சாமர்த்தியம் கிடையாது. சரி அவர்கள் பின்னால போனா ஞானம் பின்னால இருந்தோம் ஏதேனும் சில இல்லையா சக்கிரியைகளை செய்ய பிரசக்தி உண்டோம் இல்லை. கறவைகள் சென்று காணம் சேர்ந்து உண்போம்.
சரி, உங்களுக்கு கர்மயோகத்துக்கு ஒன்றும் சக்தி இல்லை போல இருக்கு. கர்மயோகம் இல்லாத என்ன, ஏதோ ஜென்மாந்திரத்தில் கர்மயோகத்தை அனுஷ்டித்து இருந்தால் அதனால இப்பொழுது அந்த சுத்தியானது ஏற்பட்டு இப்ப ஞான யோகத்தை அனுஷ்டிக்கலாமே நீங்கள். அந்த ஞானத்துக்கு ஞான யோகத்துக்கு உள்ளதான சூக்ஷமான ஞானமானது எப்பவோ ஜென்மாந்திரத்துல பண்ண கர்மயோகத்தினால கிடைத்திருந்தா இப்ப கர்மயோகத்துல போய் மிரட்டலாமே, கர்மயோகத்தை விட்டு நீ ஞான யோகத்தை அனுஷ்டிக்கலாமே அப்படின்னா எங்களுக்கு ஞான யோகத்துக்கு சாமர்த்தியம் இருந்தது பகிர்ந்தபடி பாரு இல்லையா. நாங்கள் அறிவில்லாத அறிவொன்றில்லாத அறிவொன்றும் இல்லாதவாய். முதல்ல அறிவில்லாதன்னு சொன்னோம்னா இதை பத்தின அறிவில்லை போனா பத்தி வேற பத்தி அறிவு இருக்கானே, ஒரு சப்ஜெக்டா இது அறிவு உண்டாது. அதனால அறிவொன்றும் இல்லாது. நீ எத்தனை கேள்வி கேட்டாலும் எந்த விதமான அறிவு எங்களுக்கு இல்லைங்கிறது தான் இல்லையா. அது எங்களுடைய ஞான யோகத்துக்கான சாமர்த்தியம் இருந்தபடி பார்த்தாயே நாங்கள் அறிவொன்றும் இல்லாதவர்கள், வெறும் அறிவில்லாதவர்கள் இல்லை, அறிவொன்று இல்லாதவர்கள் இல்லை, அறிவொன்றும் இல்லாதவர்கள். சரி, இப்பொழுது அறிவில்லாத இல்லாட்டா போகுது இல்லையா. உங்களுக்கு இந்த ஜென்மாவுடைய பின்னால இல்ல ஜென்மாந்திரங்களே இப்படிப்பட்ட ஞானம் உண்டாறதுக்கு பிரசக்தி உண்டோ அப்படின்னு சொன்னாக்க எங்களுக்கு இனி ஞானம் உண்டாறதுக்கு பிரசக்தியே கிடையாது. நாங்கள் அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய்வு நாங்கள் சிறந்த புலக இருந்தபடி பாரு இல்லையா. ஒரு உபநயன சம்ஸ்காரங்களோ, ஒரு ஆச்சாரனை ஆசிரிப்பதோ, ஒரு வேதாத்தியனம் பண்ணுவதோ, ஒரு சாஸ்திரங்களை வாசிப்பதோ இல்லையா, ஏதாவது எங்களுக்கு உண்டா? நாங்கள் ஆய்குலம், நாங்கள் பிறந்த ஜாதியே. இதனால இல்லையா கர்மயோகத்துக்கு ஞான யோகத்துக்கு அதுக்கு அபேட்சிதமான எப்படிப்பட்ட தகுதியும் தங்களுக்கு கிடையாதுங்கிறத முதல்ல இல்லையா. இந்த கர்மயோகம் ஞான யோகம் ரெண்டுக்குமே தகுதி இல்லைன்னு சொன்னா இந்த ஞான கர்ம பரிகல்பித்தமான அந்த கரணத்துல பெருமான அனவரத தியானம் பண்ணி இல்லையா ஆத்மாவாரே திரஷ்டவியோ சோதவியோ மந்தவியோ நீர்த்தியாசுதியான்னு சொல்றேன். அந்த பகவான சவணமான நீர்த்தியாசனாதிகளால பரிசுத்தமான எப்படி பரிசுத்தமான அந்த கரணம் கர்மயோக ஞான யோகங்களுடைய அனுஷ்டானத்தினால. எதுக்கு கர்மயோகத்தை அனுஷ்டிக்கணும்? கர்மயோகத்தை அனுஷ்டிக்காததுனால பகவானை சிந்தனம் பண்ண முடியாது. ஏன் பகவானை சிந்தனம் பண்ண முடியாது? அவனுடைய மனசார்ந்து எப்பவும் சஞ்சலமாக இருக்கு. அதனால சஞ்சலமான சித்தம் இல்லாமல் பகவான ஸ்திரமாக சிந்தனம் பண்ணணும்னாங்க. சித்த மனசுடைய சஞ்சலத்தன்மைக்கு காரணம் ரஜசம குணங்கள் இல்லையா. நல்ல சத்துவ குணத்தினுடைய பூர்த்தி இருந்தால் மனசா ஸ்திரமாக நிற்கும் இல்லையா. அதுக்கு தான் இவ்வளவு கர்மானுஷ்டானங்கள். இவைகள் ஒன்றும் இல்லையா கர்மயோக ஞான யோகங்களுக்கு எங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லாத காரணத்தால நாங்கள் நம்ம அந்த கரண சித்த சுத்தியை பண்ணி கொண்டு பெருமாள் இல்லையா பிரீத்தி பூர்வமாக அனவரதமா தியானம் பண்றதுக்கும் அசக்தம். அதனால முழுவதுமாக எங்களுக்கு எந்த சாஸ்திரத்தை விதிக்கப்பட்டதான எந்த உபாயத்தை அனுப்பிப்பதற்கான சக்தி அற்றவர்கள். கறவைகளுக்கு சேர்ந்து காணம் சேர்ந்து உண்போம் நல்லா இருக்கா எங்களுடைய கிரும யோக யோகிதை. அப்புறம் அறிவொன்றும் இல்லாத இது எங்களுடைய ஞான யோகத்துக்கான யோகிக்கக்கூடியவர்கள். இது எல்லாத்துக்கும் மேல் நாங்கள் சிறந்த ஆய்க்குலம். ஒரு கர்மாவை அனுஷ்டிக்கவும் வழியில்லை, ஒரு ஞானத்தை பெறவும் வழி இல்லாதபடி இப்படிப்பட்ட குலத்தில். ஏன்னா குலப்பிறப்பு எல்லாத்துக்கும் முக்கியம். ஒருத்தன் தவறான காரியம் செய்யலாம்னா அவனுடைய குலப்பிறப்பு காரணமா இருக்கும். ஒருத்தன் நல்ல காரியம் செய்யறான்னாக்க அதுவும் அவனுடைய குலப்பிறப்பு காரணமா இருக்கும். ராவணோ நாம துர்விருத்தான். ராவணனை போல இல்ல துர்விருத்தம் அர்த்தம். ஒரு சர்வ பிரகாரமான கெட்ட நடத்தை உடையவன் ஒருவன் இல்லை. ராவணோ நாம துர்விருத்தான் அது உடனே ராட்சகோ ராட்சகே. அதுக்கு அவனுடைய குடிக்கிறப்பு காரணம். ஐயா ஏழை ஏதனம். ஏழைன்னா சாபல புத்தி உடையவன். ஏதலம் அப்படின்னாக்க இல்லையா ஒரு விஜயம் மற்றவன். இப்படி சாபல புத்தி உள்ளவனாகவும் ஏதலம் இல்லையா இப்படி இருக்க காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க கீழ்மகன். ஏழை ஏதலம் கீழ்மகன் என்றார் பெருமாள். சர்வோத்கிருத்தமான இல்லையா சரணாகத ரட்சணத்தை பண்ற இல்லையா. அவன் மதம் பண்ணத்தக்கவனா இருந்தாலும் அந்த காக்கா கூட பெருமாள் கிருப்பையோட இல்லையா அவன் ரட்சிக்கிறார். அதுக்காக என்ன அவர் பிறந்த வம்சம்
இல்ல வதார சமுத்தி காக்குத்ஸா காக்குத்ஸா கிருபையா பரியப்பாரு. அந்த ககுஸ்த வம்சத்துல பிறந்த காக்குத்ஸனான் அப்படின்னாரு சுவாமி சாமிக்கு அறுபத்தி சாவத பெருமாள் மட்டும் வேறொரு குலத்தில் அவதரித்திருந்தால் இந்த காக்காசுரன் உத்தரவையும் ரட்சிச்சிருக்கு இல்லையா. சரணாகத ரட்சணத்துக்கு இட்டு பிறந்த குலத்தில் பிறந்த காரணத்தால இல்லையா மதம் பண்ணத்தக்கவனான காக்காசுரன் பெருமாள் ரட்சிப்பான். அதனால ஒருத்தன் நல்ல காரியம் சத்காரியம் செய்தாலும் ஒருத்தன் அசத்காரியம் செய்தாலும் அதற்கு அவனுடைய குடிப்பிறப்பு காரணமா இருக்கு பத்தியா. அதனால நாங்கள் பிறந்த குலம் இப்படிப்பட்ட ஆய்குலம் இருந்தாலே அவ்வளவு தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்த நாங்கள் ஒன்றுக்கு சித்தியற்றவர்கள். ஏதாவது இதெல்லாம் போன்ற சுவாமி ஏதாவது தொழில் இருந்தீங்கன்னா உயர்ந்த குலத்தில் ஆதிஜாத்தியம் இருந்தா அவரை இவரை பார்த்து தூக்கி விட்டலாம் இல்ல. பிதாமகம் நாதமியோக்கிய பிரசீதமத்புத்தம சிந்தைப்பா ஆகா இவர் குலத்துல நாதமன் உண்டாயிருந்தா இவர் குலத்துல இல்லையா இன்னார் உண்டாயிருந்தாரு அவர்களுக்கு உங்களுக்கு உள்ள சம்பந்தத்தை கொண்டாந்து தூக்கி போடலாமே அப்படின்னு சொன்னா ஆய்குலத்து எங்க குலத்தை இதுவரை சித்தர்கள் யாரும் கிடையாது. இனி இந்த குலத்து சித்தர்கள் பிறக்க போறதும் இல்லை. அப்படிப்பட்டதான் தாழ்ந்த இடிகுலத்தில் பிறந்தவன். கரவைகள் சென்று காணம் சேர்ந்தும்போம் அறிவொன்றும் இல்லாத வாய்க்குலத்து உன் தன்னை கேள்வி பிறந்தனை புண்ணியம் சரி. இவ்வளவுதான் காந்தவர்களா இருக்கிறீங்க இல்லையா. அந்த உதாரணமே இல்லாதான குலத்தில் பிறந்த நீங்கள் எதை கொண்டு இல்லையா வந்து இப்படிப்பட்ட புருஷார்த்தத்தை பிரார்த்திக்கிறீர்கள், எதை கொண்டு நம்ம உபாயமா பிரார்த்திக்கிறீர்கள்னு சொன்னாங்க. அது உந்தன் ஆய்குலத்து உந்தனை பிறவி பெருந்தரை புண்ணியம் ஏதாவது பூர்வ சுக்குத்தங்கள் உண்டா அதை கொண்டு நாம் நம்ம கட்டாட்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா எங்களுக்கு பூர்வ சுக்குத்தம் உண்டு. அந்த சுகுத்தம் நாங்கள் கண்ட சுகுத்தம் இல்ல. நீ வந்து எங்களுடையதான குலத்துல பிறக்கும்படியான அப்படி ஒரு சுகுத்தம், அப்படி ஒரு அவ்வியாஜமான சுகுத்தம், அப்படி ஒரு அஜ்ஞாத்தமான அப்படி ஒரு யாதிர்ச்சிகமான சுகுத்தம். நீ வந்து எங்க குலவை பிறக்க போற நாங்க கண்டமா இல்ல. உன் தன்னை பிறவினாக நீ வந்து அவதரிக்க பெருமாளுக்கு பிறவியாவது அவதாரம். நீ வந்து இவ்வளவு தாழ்ந்த குலம் என்று பாராது நீ வந்து எங்கள் குலத்துல அவதரிக்கும்படியா இல்ல. அப்படிப்பட்டதான புண்ணியம் அப்படிப்பட்ட சுக்கிரமானது எங்களுக்கு. அதாவது நான் எங்கள் பக்கத்துல சுக்குதம் உண்டாகி இருந்தால் அந்த சுக்குதம் நாங்கள் பண்ணது, அந்த சுக்குதம் நீ பண்ணின சுக்குதம். ஏன் இல்லையா நான் எங்களுக்கு உள்ள சுக்குத்தத்துக்கு கரெக்டா நாங்கள் இல்லை நீ. ஏன்னா அந்த சுக்குத்தம் என்னன்னு கேட்டாங்க இல்லையா நீ வந்து எங்களுடைய குலத்துல கிடைக்கும்படியாக அப்படி ஒரு சுக்குதம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சுக்குதமும் நீதான். உந்தனை பெருவி பெருந்தனை புண்ணியம் நாமுடையோ குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடு உறவேல் நமக்கு இங்கோழிக்க முடியாது. முதல்ல பிரதானமான கார்பண்யம்ன்றதான அதிகாரத்தை அங்கத்தையும் சொன்னார்கள். இப்போ மகா விஸ்வாசம் அப்படிங்கிறதான பிரபத்திக்கு பூர்வமும் பிரபத்தி காலத்தையும் பிரபத்திக்கு உத்தர காலத்தையும் காலத்திரயத்தையும் இருக்க வேண்டியது விஸ்வாசம். முதல்ல மகா விஸ்வாசம் பிரபத்தியில பிரவர்த்திக்கவே முடியாது. இரண்டாவது பிரபத்தின் அனுஷ்டான காலத்துல இது ஒரு அங்கமாக இருக்கு. அப்புறம் பிரபத்திக்கு உத்தர காலத்துல இந்த மகா விஸ்வாசம் சிறிது குறைந்தால் கூட என்ன ஆகும், உபாயாந்திர ஸ்பர்சங்கள்லாம் உண்டு. அதனால பிரபத்திக்கு பூர்வ காலம், பிரபத்தி அனுஷ்டான காலம், பிரபத்திக்கு உத்தர காலத்தோடு வாசிக்கிற எல்லா காலத்தையும் இருக்க வேண்டியதானே இல்லையா. அதாவது விஸ்வாசம் பிரபத்தின்னு சொல்லக்கூடியதானே அப்படி மகா விஸ்வாசத்துக்கு அந்த மகா விஸ்வாசம் தங்களுக்கு உடனே காட்டுகிறார். அந்த மகா விஸ்வாசம் அங்கத்தை இங்க அனுசந்திக்கிறார். என்னன்னு கேட்டா குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உந்தனோடு உறவேல் நமக்கு இங்கொழிக்க முடியாது. நீ குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தனானது. கோவிந்தன்கிறதானது பகவான் இந்த கண்ணனாக அவதரித்த இந்த அவதாரத்துல இந்த இந்தனுடைய கோபத்தினால திருவாயற்பாடியாந்த அழிப்புக அத அழியக்கூடாதபடி பெருமாள் ஒரு கோவர்தன பர்வதத்தை எடுத்து அந்த பர்வதத்தால சர்வதை ரட்சிக்க இல்லையா. கடைசியில இல்ல வலுவிழந்து போன இந்திரநாமம் வந்து பெருமாள் சரணாகதி அபராத சாசனம் பண்ணி பெருமாளுக்கு
பட்டாபிஷேகம் கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் பண்ணி அப்ப சமர்ப்பிச்சதான திருநாமம் கோவிந்தன் திருநாமம். இப்ப கோவிந்தனோட திருநாமம் பெருமாளுக்கு எதனால ஏற்பட்டது? 5 லட்சம் குடி பேர் ஏக காலத்தை வந்து சரணாகதி பண்ண அந்த சரணாகதி பண்ண அத்தனை பேரையும் நம்ம அதிருஷ்டமா எல்லாரும் காணும்படியாக அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அனிஷ்டத்தை ரட்சித்ததற்கே அந்த அத்தனை 10 லட்சம் குடிப்பேர்கள் வந்து ஏக காலம் சரணாகதி பண்ணி அப்படிப்பட்ட சரணாகதர்களை நல்லா பூர்ணமா பிரத்யக்ஷ திருஷ்டமாக ரட்சித்த அப்படிப்பட்ட குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா. பெருமாளுக்கு 2 குறை. பெருமாளுக்கு பரமபதத்துல இல்ல பெரும் குறை என்னன்னு கேட்டா சரணாகதி பண்றது ஒருத்தர் கூட வருவாங்க இல்லையா. பக்தி யோகம் பிரபத்தி பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நான் அங்கேயே போய் பரம சேவிக்கிறேன். அவன்கிட்ட போய் யார் பிரபத்தி பண்ண போறாரு இல்லையா? மேலும் ரட்சிக்கிறது அவன் காரியம் இல்லை. அவன் முக்த போக்கியம் சாட்பூமியாது வாசுதேவா பரகிதி பகவன் முக்த போக்கியா. தன்னை காட்டும் தாழ்ந்தவர்கள் இல்லாததான நிரஞ்சர பரமம் சாமி போயின்னு எல்லாரும் இவனுக்கு சமமாக இவனை காத்து தாழ்ந்தவர்கள் இல்லாத தேச விசேஷத்துல இவருடைய தைரியம் சமயம் யார் கேட்டார்? அந்த ஊர்ல அவைகள் வந்து செல்லா காசு அந்த தைரிய சமயம் இது ஒன்றும் செஞ்சு எங்களுக்கு அவசியம் பேர் முடிச்சு போடுவோம். ஸ்ரீவைகுண்டத்துல தன்னை காட்டும் தாழ்ந்தவர்கள் இல்லாததானே எல்லாரும் தனக்கு பரம சாமியாபந்தர்களா இருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட லோகத்துல அந்த அவஸ்தையில பரமாசுதேவனான பகவானுக்கு ரட்சிய வர்க்கம் எதுவும் இல்லை. ஏற்கனவே ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் தான். அவர்களுக்கு ரட்சாபேட்சை கிடையாது, அவர்களுக்கு அனிஷ்டங்கள் கிடையாது, இனிமே அடைய வேண்டிய இஷ்டங்களும் கிடையாது, அவர்களுக்கு நிவர்த்திக்க வேண்டிய அனிஷ்டங்களும் கிடையாது. அத்தியந்த அனிஷ்ட நிவர்த்தக பூர்வமான அத்தியந்தமான இஷ்ட பிராப்தி பூர்வமான மோட்சத்தை அவர்கள் ஏற்கனவே அடைஞ்சாச்சு. பரமபுரத்தில் இருக்கிறவர்கள் நிரபேட்சர்களானபடினால எதுக்கு இவனை அபேட்சிக்க வேண்டாத காரணத்தால இல்ல இவனிடத்தை வந்து சரணாகதி பண்ணக்கூடிய ரட்சிக்க வர்க்கம் எதுவும் இல்லை. அது மட்டும் இல்லை, அங்க இருக்கிற பெருமாளுக்கு இல்லையா அவருடைய தானே அந்த வாத்சல்ய காருண்ய அந்த சௌலபிய சௌசீலியாதி குணங்களாக ஒரு காரியம் இல்லை. அங்க அபராதம் பண்ண உண்டானா தானே அபராதங்களை காணா கண்ணிட வேண்டியது. அங்க யாரை காட்டு இவனை காட்டு தாழ்ந்தவர்கள் இருந்தா தானே அவர்களுக்காக தன்னை தாழ விட்டுக் கொள்வது, அவர்களுடைய தாழ்ச்சி பாராமல் தான் அவர்களோடு பரிமாறுவது இப்படி சௌலபிய சௌசீலிய குணங்களுக்கோ இல்லையா காருண்ய வாத்சல்யாதி குணங்களுக்கோ சசக்தியா இவைகளத்தனையும் இல்லையா செல்லா காசாக இருக்கக்கூடியதான ஒரு பைசாக்கு பெறாத இந்த குணங்கள் பகவானுக்கு பரமபதம். இங்கே அச்சித்தர்களும் அனன்னிகதிகள் ஒருவர் உடுப்பை 7 பேர் உடுக்கக்கூடியதானே இல்லையா இப்படி தாரித்திரியம் இவ்வளவு இல்லையா கிரமம் அக்கிரமம் உள்ளதானே இந்த சம்சாரத்தில் வந்தாலோ அவனுக்கு தானே அவனுடையதான சமயம் விலை போகும். அதனால முதல்ல பெருமாளுக்கு பரமபதத்துல இல்லையா அவன் ஆசைக்கு யாரும் இல்லை. அடுத்தபடியா கொஞ்சம் இறங்கி வந்தா வியூகத்துல பெருமாளுக்கு அவனை ஆசிரியப்பதற்கு பிரம்மருத்ராதிகத்துல வேற யாரும். அடுத்தபடியா அந்த விவாவதாரத்துல வந்தா இதுக்கு முன் அவதாரங்கள்ல இல்ல கிட்ட போகவே பயந்த இல்ல நிருசிம்மாதி அவதாரங்கள் போக ஏதோ நாடு முழுக்க அயோத்தியிலிருந்து இல்ல லங்கை வரணும் இல்ல நாட்டை நடந்து தெரிந்தாக்க ஏதோ ஒரு 4 பேர் சரணாகதி கொண்டு கிடைத்தாங்க. அப்படி இல்லாம இந்த கிருஷ்ணாவதாரத்துல அதுவும் இந்த கோவிந்தன் சொல்லக்கூடிய இந்த அவஸ்தையில பெருமாளுக்கு 5 லட்சம் குடிப்பேர்கள் சேர்ந்து 5 லட்சம் குடியை சேர்ந்த விடைச்சிகள் என்ன, விடையர்கள் என்ன, பசுக்கள் என்ன, சண்டுகள் என்ன, இப்படி அத்தனை பேர் வந்து ஏற்ற காலம் சரணாகதி பண்ணி இது வரணும் இந்த ரட்சவர்க்கம் இது போல கைகூடாத பகவானுக்கு இப்படி அசங்கேயமான இல்லையா ரட்சவர்க்கம் வந்து கைகூடினத்தால் ஏற்பட்டதான இது வந்து அந்த குறை தீர்வு. இப்ப என்ன பண்ணா பெருமாள் அப்படின்னு கேட்டா இன்னொரு குறை என்னன்னு கேட்டா இதுக்கு முன்னால அர்ஜுனன் உட்பட இல்ல இவன் ஆசிரியத்தவர்களுக்கெல்லாம் இல்ல கொஞ்சம் அந்த தேவதாட்டங்களுக்கு ருச்சியும் அவர்கள் ஆசிரியக்கிறத ஆராதிக்கிற சண்டையும் உண்டு.
தீர்த்தன் உலகளந்த சேவடி மேல் பூந்தான் சேர்த்தியவையே சிவன் முடி மேல் தான் கண்டு பார்த்தன் தெளிந்து இந்த பைந்துடாயான் பெருமை பேர்த்து ஒருவரால் பேச கிடந்தது. இந்த அர்ஜுனனுக்கு ஏதோ ஒரு பாசுபதம் ஒரு அர்த்தத்தை அபேட்சையினாலே ஒரு தேவதாந்தத்தை ருத்ரனை தினம் ஆராதிக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தை பண்ணினான். அது என்ன பண்ணும், நான் உயர்ந்த புஷ்பங்கள்லாம் எடுத்துட்டு நர்மதா ஜெயிலில் இருக்கிறதான ஒரு பானலிங்கம், அந்த லிங்கத்தை போய் தினம் ஆராய்ச்சிக்குவோம். அது அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட விதி, அந்த விதியை ஏற்றுட்டு அந்த பாசுபத அர்த்தத்துக்காக பண்ணியிருந்தான். இல்ல ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப ரொம்ப காரியாந்திரங்கள்ல வியாபகமாக போய் இல்ல இங்க இருந்து அந்த புஷ்பங்கள் எழுதுதா இதை எடுத்துட்டு நர்மதா ஜெயத்துக்கு போய் அந்த பாலலிங்கத்தை அதை ஆராய்ச்சிவதுக்கு அவனுக்கு பொழுது இல்லை. என்ன பண்றது, இன்னைக்கு அந்த தேவதையுடைய ஆராதனை விட்டு போயிடுதுன்னா இந்த அஸ்திரம் பலன் இல்லாம போகும்னு பயம். பெருமாளுக்கு விஞ்ஞானம் அவ்வளவுதானே, உனக்கு அந்த இல்ல அந்த தேவதாந்தத்தை ஆராதிக்கணும் அவ்வளவுதானே, நீ கையில வச்சிருக்க அத்தனை புஷ்பங்களையும் ஆராதிக்க தேவிங்கிறது என் திருவடிகள்ல போகுது, அந்த தேவதையை நீ ஆராதிக்க அப்படின்னு அந்த இல்ல ருத்ரனுக்கு பண்ண வேண்டிய ஆராதத்தை பெருமாள் தன்னுடைய திருவடிகளால ஸ்வீகரித்தான். அர்ஜுனுக்கு கொஞ்சம் ஏதோ பெருமாள் சொன்னார் பண்ணிட்டோம், வாசுமா இது அந்த தேவதையை ஆராதிச்சது ஆகுமா அப்படின்னு சந்தேகத்தோடு படுத்தினான். கெட்ட கழிஞ்சு பார்த்தா இல்லையா அவனுக்கு அந்த தேவதை வந்து சேவை சாதிக்கிறது. அந்த தேவதையுடைய சிரசுல இவன் கிருஷ்ண கண்ணன் திருவடிகளில் சேர்த்த அந்த புஷ்பம் அத்தனையும் அதனுடைய சிரசுல இருக்கு. இல்லையா தீர்த்தம் உலகளந்த சேவடி மேல் பூந்தான். இந்த பெருமாளுடையதான திருவடிகளில் சாத்தின புஷ்பம் போன்றதான சாமகிரிகள் எல்லாம் இல்லையா அந்த சிவனுடைய விலைக்கு எப்படி போச்சு இல்லையா, அந்த பெருமாளுடையதான திருவடிகள்ல சிவனுடைய சிரசுக்கு ஒரு ரூட் இருக்கு. அதுதான் தீர்த்தன் உலகளந்த சேவை. திருவிக்கிரமாவதானத்துல அவதாரத்தை பெருமாள் திருவடிகளில் சேர்த்த தீர்த்தமானது கங்கையாக போய் சிவன் சேர்ந்து உட்கார்ந்து, அதனால அதுக்கு போறதுக்கு ரூட்டு இருக்கு. அதனால பெருமாள் திருவடிகள்ல சேர்த்ததான புஷ்பமானது அப்படியே அதே வழியில போய் கங்கையானது எங்க போய் சிவன் முடியில சேர்ந்ததோ அங்க போய் தீர்த்தன் உலகளந்த சேவடி மேல் பூந்தாமம் சேர்த்தி இல்லையா, சேர்த்தினா அவர்கள் சிவனிடத்துல போய் சேர்ந்தது. சேர்த்தி அவையே திருவடி பெருமாள் திருவடிகள்ல இவன் இட்ட புஷ்பத்துக்கு சஜாத்தியமான வேறு சில புஷ்பங்கள் இல்லை. இவன் என்ன பண்ணுறது, சேர்த்தி அவையே சிவன் முடி மேல் தான். அதனால துடிக்கூட சந்தேகம்னா பெருமாள் திருவடி மேல அடையாளம் பண்ணி போட்ட புஷ்பம் மாதிரி. அழகின் ராஜாவும் இந்த லஞ்சம் வாங்கலாம் பிடிக்கிறது என்ன பண்ணுவார், ஒரு ரூபாய் நோட்டு ஒரு அடையாளம் பண்ணி போட்டாங்க, மை அடையாளம் பண்ணி போட்டாங்க, அது வாங்கிட்டாங்க. அப்புறம் அவன் அந்த இதெல்லாம் போன் பண்ணி வரவழைச்சு செக் பண்ணுனாக்க இவன் சொன்ன அதே அடையாளம் அந்த அவன் சொன்ன பார்க்கறது. அவ கையங்களும் அப்படி இருந்தானே, அது மாதிரி இவன் பெருமாள் திருவடிகளுக்கு புஷ்பத்துக்கு சஜாத்தியமான சில புஷ்பங்கள் இல்லை. அதே சேர்த்தி அவைய, அதாவது சிவனுக்கு பக்கத்தில் அங்க எங்க கிடந்ததுன்னா யாரோ கொண்டு போட்டு போட, சிவன் முடிமேல் தான். சிவன் முடிமேல் யாரோ அங்க இருந்து பார்த்து கொண்டு சொன்னதில்லை, கேட்டாங்காய் கேட்டதில்லை, சிவன் முடிமேல் தான். வேற ஒருத்தர் சொல்லி கேட்டதில்லை, தானே கண்டது. தீர்த்தன் உலக அந்த சேவடி மேல் பூந்தாமம் சேர்த்தி அவையே திருமுடி மேல் தான் கண்டு, சிவன் முடி மேல் தான் கண்டு பார்த்தம் தெளிந்துழிந்த பெண்துதாயான் தெரியும். சர்வேஸ்வரன் இந்த அர்ஜுனுக்கு அதுக்கப்புறம் கூட கொஞ்சம் இந்த ஒரு காலத்தில் அவனுக்கு தேவதாந்திரங்கள் முன்ன ஆராய்ச்சின்றதுனால ஏதோ நாம ஆராதிக்கல, அவைகளும் இல்ல ஏதோ கொஞ்சம் உட்கர்ஷமுடைய நினைச்சிருந்தான். அதுக்காக தான் பெருமாள் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு கேட்டாக்க, இல்லையா இந்த அர்ஜுனனுக்கு காமிச்சதான விஸ்வரூபத்துல ஏகதேசத்தான் பிரம்மருத்ராதிகள் காண்பிச்சு அவர்கள்லாம் அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்து அஞ்சு நடுங்கிற காட்சியை அர்ஜுனனுக்கு காண்பிச்சார். இது 11வது அத்தியாயத்துல இல்லையா 52, 53வது ஸ்லோகங்கள்ல பெருமாளை காமிச்சார். இப்படிப்பட்டதான இல்லையா பெருமாளுக்கு இன்னொரு எந்த குறையற்றது அப்படின்னு கேட்டாக்க இல்லையா அந்த அத்தனை 10 லட்சம் குடிப்பேரையும் தான் இப்படி ரட்சிச்சு அவர்களுக்கு தன்னை தவிர வேறு தேவதையுடைய விசுவாசம் நம்பிக்கை பண்ணாங்க இல்லையா.
அது இல்ல ஒரு முதல்ல குறைவற்ற தன்மை ரட்சவுக்கு கை கொடுக்குது. இரண்டாவது இல்லையா இந்த இடைவெளிகளுக்கு இடைச்சிகளுக்கும் இந்த கோவர்தன பருவத்தை உத்தரணம் பண்றதுக்கு இப்படி மழைக்கே காரணம் என்னன்னு கேட்டா தனக்கு அதீனமானவர்கள், தனக்கு தன்னுடைய உள்ளவர்கள், அவர்களுக்கு இன்றும் ஒரு தேவதாந்தத்தை அவர்கள் ஆராதிப்பது பொருத்த மாட்டாங்க. அவர்களுக்கு அந்த சம்பந்தத்தை வெட்டி விடுவதற்காகவே இருக்காங்க. கோவிந்தா இல்லையா 5 லட்சம் குடி பேரும் ஒரே சமயத்துல வந்து சரணாகதி பண்ணி இவனுக்கு இதற்கு முன்னால இப்படிப்பட்ட இல்லையா பிரபத்திக்கான அதிகாரிகள் வந்து கூடாதனால ஏற்பட்ட குறை தீர்ந்தது. தன்னை ஆசிரியித்த பேர்களுக்கு இல்லையா இன்னொரு தேவதையை ஆராதிக்க சம்பந்தம் இல்லாமல் இல்லையா அதை போக்கிறதான குறையும் மற்றது. இப்படி குறை ஒன்றும் இல்லாது இல்லையா, இது மட்டும் இல்ல குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தார இவைகள்லாம் பிரகரணத்துக்கு சொன்னது. பொதுவில் இந்த கோவிந்தனான பிறகு இல்லையா சர்வபூத தயா, க்ஷமை, வாத்சல்யம், காருண்யாதி குணங்கள் எல்லாம் நம்ம பரிபூர்ணமா அவைகளையும் குறைவற்றதாக ஆயிடுச்சு. சௌலபி சௌசீல்யாதி குணங்கள் இல்லையா காருண்ய வாத்சல்ய இல்லையா சௌசீல்யாதி குணங்கள் எல்லாம் பரிபூர்ணமாக குணங்களால் ஒரு குறைவற்றதானபடி குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா. இதற்கு முன்னால் அந்த குணங்கள் எல்லாம் வெறும் சத்தா மாத்திரமாக இருந்தது. இப்பதான் அந்த குணங்கள் எல்லாம் பிரயோஜன பர்யந்தமாக ஆகிட்டு என்கிறதான குணங்களாலே குணங்களுடைய பிரயோஜனத்தாலே குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா. முந்தொன்னோடு உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க முடியாது. உந்தொன்னோடுன்னு அர்த்தம் விசேஷித்து இந்த உறவானது உன்னையும் எங்களையும் தவிர வேற யாருக்கும் இல்லாதபடி உன்னோடு காரணம் உந்தன்னோடு சொல்றதுல ஒரு வைசியம். பெருமாள் பரப்பத்துவங்கிறத நிரூபணம் பண்ற ஆழ்வார் திண்ணன் வீடு முதல் முழுதுமாய்கிறது ஜகத்துல ஏறனை பூவனை பூமகள் தன்னோடு மேல் தன்னை நிமிர்ந்திட நிமிர்ந்து மண் கொண்ட மால்தனில் மிக்கதோர் தேவும் உள்ளது. இந்த 3 பேருக்கு பெருமாள் தன்னுடைய திருமையில இடம் கொடுத்திருக்காங்க. ஏறனை 2ஆம் பத்து 2ஆம் திருவாய்மொழி, தென்னன் வீடுங்கிற திருவாய்மொழி, ஏறனை பூவனை பூமகள் தன்மை வேறுமின்றி விண்ணோர் தொடர்ந்து மேல் தன்னை மீதிட நிமிர்ந்து மண் கொண்ட மால்தனில் மிக்கு ஓர் தேவும் உள்ளதே. 3 பேரை தன்னுடையதான திருமையில இடம் கொடுத்து வைத்தான். ஏறனை ஏறங்கிறது யாரு? சிவன். ஏறுங்கிறது காளை இல்லையா, ஒரு ரிஷபத்தை இல்லையா தனதாக கொண்டவன். ஏறாளும் நிறையும் இல்லையா ஈஸ்வரன் இல்லையா வேத சுரூபியாகிற கருத்மான் மேல ஏறி தன்னை சுதந்திரமாக ஈஸ்வரன் இருந்தாங்க. இவரு கைக்குள் ஆண்டிகளை போல ஒரு கிடல் தலைமாட்டை பற்றி அது மேல ஏறி உட்கார்ந்து நானும் ஈஸ்வரன் அபிமானிக்கக்கூடிய ஏறனைன்னு அர்த்தம் ஒரு காளைக்கு சொந்தக்காரன். இவனுடைய உபயூதி ஐஸ்வர்யம் இருந்தபடி பாரா ஒரு காளை இவனுக்கு ஐஸ்வர்யம். அப்படிப்பட்ட ஏறனை பூவன் அப்படின்னாங்க பிரம்மா இல்லையா, பெருமாளுடைய நாடி கமலத்திலிருந்து தோன்றினோம். தாமர புஷ்பத்தை தோன்றி இடம் பெற்றவனான ஏறனை பூவனை இல்லையா. இவர்கள் 2 பேர் யாரு? வாசுவத்தை இவர்கள் 2 பேர் அனீஸ்வரர்கள் சேஷமூர்த்திகள். இவர்கள் தங்களை சேஷியாக தங்களை சுவாமியாக தங்களை ஈஸ்வரனாக பிரமிக்கிறவர். 3வது 120 கொடுத்திருக்கானே அவள் பூமகள் தன்னை. பெரிய பிராட்டியா இருக்காரு, இவன்லாம் அனீஸ்வரர்களா வந்து ஈஸ்வராபிமானம் பண்றார்களா இருந்தா அவள் சுயம் ஈஸ்வரியாக இருந்து கொண்டு இல்லையா தன்னிடத்துல பெருமாளுக்கு தான் சேஷமூர்த்தியாக. இவர்களுக்கு நேர் எதிர்மாறு. ஏறனை பூவனை ஏறனை பூவனை பூவனை பூமகளை சொல்ல, ஏறன் தன்னை பூமன் தன்னை பூமகள் தன்னைன்னு சொல்ல. ஏறனை பூவனைன்னு இவர்களுக்கு நேரம் வெறும் 2ஆம் வேற்று விதியை போட்டு பூமகளை சொன்னா பூமகளுக்கு மேல ஒரு தான் சப்தம் போட்டு பூமகள் தன்னை அப்படின்னு இல்லையா அந்த 2ஆம் வேற்றுமைக்கு ஒரு பீடம் சேர்த்து உட்கார வச்ச. ஏறனை பூவனைங்கிறதுல ஏறன் பூமன் இவர்களுக்கு மேல இவர்கள் பேருக்கு மேல வெறும் 2ஆம் வேற்றுமை. பெரிய விராட்டியார் பூமகளைன்னு இவர்களோட ஒப்ப சொல்லல, பூமகள் சப்தத்துக்கு மேல ஒரு தாங்கிற பதத்தை போட்டு
அதுக்கு மேல ஏதாவது இல்லையா? அதுக்கு பெருமாள் பிராட்டி பேர்ல ஒரு 2ஆம் ஏற்றத்துக்கு ஒரு பீடம் போட்டு அமர்த்தினார். இவர்களை காட்டு அவள் ஜாகிரதைன்னு காட்டு. அது மாதிரி இப்ப உன்னோடு நமக்கு உறவு ஒழிக்க முடியும், உந்தன்னோடு இப்ப உறவு இத்தனை இன்றி ஒத்தாரன் உம்பரை நாம் பிறவித்தீர் செலுத்தீர் என்று இறக்கும் பிழையறவே. நாம் வேற ஒருத்தரிடத்துல போய் எங்களுடைய பிறவி துயரை நீக்கி கொடுன்னு சொன்னோம்னா அது பிழை. ஏன்னு கேட்டா அவைகளால் செய்ய முடியாது. அவைகள் ஏன்னு கேட்டாக்க முதல்ல அவைகளை நாம் போய் கேட்டது உறவு இத்தனை இன்றி. உனக்கு எங்களுக்கு தான் எவ்வளவு உறவு? நீ நியந்தா, நாங்கள் நியாமி, நீ ஆதாரபூதம், நாங்கள் ஆதேயம், நீ சேஷி, நாங்கள் சேஷபூதர்கள் இல்லையா? நீ ரட்சகன், நாங்கள் ரட்சியவர்த்தம் இல்லையா? நீ ஆத்மா, நாங்கள் சரீரம் சொல்லக்கூடிய இவ்வளவு விதமான சம்பந்தங்கள் வேறத்தோடு எங்களுக்கு உண்டா என்ன? உறவு இத்தனை இன்றி ஒத்தார் என்ன அவர்கள் எங்களுக்கு ஒத்தார் என்றவர்கள் எங்களை போல பிராரப்த கர்ம பலத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு ஒழுங்கு சங்கிலியாலே கட்டப்பட்டு இல்லையா பிராரப்த கர்மானுபவம் பண்ணி எங்களை போல கிடக்கக்கூடிய ஓட்டையோடத்தோட ஒழுகலோட என்றார் போல நாங்கள் ஓட்டையோடம்னாக்க இந்த தேவதாந்தங்கள் ஒழுகலோடம். நீ சாட்சிக ஸ்ரீமத் சாரத்துல அஷ்டபஞ்சகால பிராப்தி விரோதி பிரகரணத்துல தங்களை போல பிராரப்த கர்மாவை அனுபவித்துக் கொண்டு கிடக்கிற சில தேவதாந்தரங்களை ஓட்டையோடத்தோடு ஒழுகலோட போல அவர்களை ஆசிரிக்குமாறு பண்ணும். எது பிராப்தி விரோதிய ஓட்டையோடத்தோட அதை காப்பாற்றுறதுக்கு ஓட்டையோடத்தை கரை சேர்ந்துட்டு அது ஒழுகலோடத்தை அதோட சேர்த்தா அது கரை சேருமோ? நாங்கள் ஓட்டையோடமாக தேவதாந்தங்கள் ஒழுகலோடது பகவான் தோறு வாக்கியம் இல்லையா? அப்படி இல்லாமல் இல்லையா உந்தன்னோடு உன்னோடு எங்களுக்குள்ளதான் உந்தன்னோடு ஒரு உன்னோடு அந்த 3ஆம் வேற்றுமையே இல்லையா சாமான்யமாக உன் தன்னோடு இல்லையா உறவே நமக்கு இங்கு ஒழிக்க முடியாததான உறவு. அதாவது உன்னோடுங்கிறது சாமானிய நிர்தேசம், உன் தன்னோடுங்கிறது விசேஷ நிர்தேசம் இல்லையா? அதுக்குதான் சொன்னேன் ஏரனை பூமனை பூமகளைன்னு சாதிக்காம இல்லையா ஏரனை பூமனை பூமகள் தன்னைன்னு சாதிச்சு இல்லையா? ஒரு சர்வநாம் சப்தத்து மேல இல்லையா ஒரு வெறும் வேற்றுமை உருவ சேர்ப்பது சாமானிய நிர்தேசம் அல்ல. அதுக்கு மேல 4 சப்தத்தை சேர்த்து அதுக்கு மேல இல்ல. அதனால உந்தனோடு உறவே நமக்கு இங்குள்ளது. உந்தனை பிறவி பெருந்தன புண்ணியம் உன்னை இல்லை உந்தனை உந்தனோடு உறவு. உந்தனோடு தாத்பரியம் என்னன்னு கேட்டா உன்னோடு எங்களுக்கு உள்ள இந்த உறவானது மற்றொருவரோடு எங்களுக்கு இல்லாதபடி விசேஷமான உறவானபடினால இந்த சம்பந்த விசேஷத்தை சொல்கிறார்கள். இந்த சம்பந்த விசேஷத்துக்கு இந்த சம்பந்தத்துக்கு விசேஷமானது என்னன்னா ஒழிக்க ஒழியாமைன்னா யார் ஒழிக்க ஒழியாம இல்லையா? ஆட்சியர்களான அசக்தர்களான நாங்கள் ஒழிக்க முடியாது இல்லையா? சரி உங்களுடைய அஜானத்தால உங்களுடைய அசக்தியினால இதை ஒழிக்க முடியல, தன்மைக்கினால் சர்வ நீ தான் ஒழித்து பாரு, நீ ஒழிக்கவும் முடியாது. ஒழிக்க உந்தனோடு உறவே நமக்கு இங்கு ஒழிக்க முடியாதுன்னாக்க ஒழிக்க முடியாம என்ன யார் ஒழிக்கன்னு சாதிக்கல. அதனால அஜர்களான அசக்தர்களான நாங்க ஒழிக்க பார்த்தாலும் ஒழிக்க முடியாது. சர்வஜனாக சர்வசக்தனாக இருக்கிற நீ ஒழிக்க பார்த்தாலும் ஒழிக்க முடியாது. அப்படி அந்த ஒழிக்க முடியாத உறவுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டாங்க, இந்த அகார வாட்சியனான உனக்கும் மகார வாட்சியர்களான எங்களுக்கும் இந்த உறவானது ஒழிக்க ஒழியாது. நடுப்பு உக்கார வாட்சியான பிராட்டி உட்கார்ந்து இந்த உறவுல அகார உக்காரம் அகாரம் அகாரத்துக்கு சுத்தி பிரக்ரியில அகாரத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? அகாரேன உச்சதே விஷ்ணு சர்வ லோகேஸ்வரேஸ்வர, உக்காரேன உச்சதே லட்சுமி ஏனசா உத்ருதாசுர, மகாரசு தயோர்தாச.
இது பிரணவ லட்சணம் அப்படிங்கிறது கடைசி. இந்த பிரணவத்துல அகார வாட்சியனான பகவானுக்கு இந்த மகார வாட்சியனான ஜீவன் நிருபாதிக்க சேஷபூதம். நிருபாதிக்கத்துவமாவது என் நிலையிலையும் இல்ல இந்த உறவுக்கு மாறுபாடு கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியாது. இந்த உறவுக்குள் ஒழிக்க முடியாத அகார வாட்சியனுக்கும் மகார வாட்சியர்களுக்கும் உள்ள இந்த உறவானது என்றும் ஒழியாத உறவா இருக்கிறது காரணம் என்ன, நடுக்கிற ஒரு அடேஷன் என்ன உக்காரமாகிற. இப்போ பகவானுக்கு விஸ்வாசம் எப்படி உண்டாக்குறது அப்படின்னு கேட்டா சுவாமி அடைக்கலப்பத்தில் சாதிக்கிறார். மகா விஸ்வாசம்னா என்ன, பிரபத்திக்கு 5 அங்கங்களையும் இந்த பாசுரத்தில் சாதிக்கிறார். உகக்கும் அவை உகந்து உகவா வனைக்கும் ஒழிந்து உறவு குணம் மிக துணிவு பெற உணர்ந்து வியங்காதர் என வெளியிட்டு சகத்தில் ஒரு புகழில்லா தவமறிய மதிர்கட்சி நகர்கருணை நாதனை நல்லடைக்கலமாய் அடைந்தேனே. மதிர்கட்சி நகர் அத திருவத்தியூர்ல உள்ளதான தேவப்பெருமாளுடைய திருவடிகளை ஆசிரிக்கிறார். அதுல சரணாகதி பண்றார். மதிர்கட்சி நகர் கருணை நாதனை நல்லடைக்கலமாய் அடைந்தேன். இதான் சரணாகதி. என்னென்ன இதுக்கு அங்கங்கள் என்ன, முதல்ல உகக்கும் அவை உகந்து உகவாத அனைத்தும் ஒழிந்து. பகவான் உகக்கக்கூடியவை அவனுக்கு ஆணுகூல்யம், பகவான் உகவாது ஒழிந்தது அவனுக்கு பிராத்துல்யம். உகக்கும் அவை உகந்து உகவாத அனைத்தும் ஒழிந்து. உகக்கும் அவை வந்து உகவா அனைத்தும் ஒழிந்து உறவு குணம் மிக துணிவு பெற உணவு. இதான் மகா விஸ்வாசம். மூணாவது ரட்சிஷ்ய தீதி விஸ்வாசம். ரட்சிஷ்ய தீதி விஸ்வாசம் என்ன, இந்த பகவான் நாம் அபேட்சித்தால் நம்ம நிச்சயம் ரட்சிக்கக்கூடியவன், இவன் கையில் நம்முடைய ரட்சணம் தப்பாது என்கிறதான விஸ்வாசம். இந்த விஸ்வாசத்துக்கு காரணம் என்ன இல்லையா, அவனுக்கு நமக்கு உள்ள ஒழிக்க ஒழியாத உறவு இல்லையா, அவனுக்கு உள்ளதான ரட்சணத்துக்கு நிருபாதிகமாகிற ஞான சக்தி, பல ஐஸ்வர்ய வீர சக்தி இல்லையா, வாத்சல்ய சுவாமித்துவ காருண்ய சௌலபிய சௌசீல்யாதி குணங்கள் இல்லையா, நிருபாதிகமான குணங்கள் ஒழிக்க முடியாததான உறவு. இது மற்ற 3க்கும் பலட்சம். உறவு குணம் மிக மிக துணிவுன்னு அர்த்தம். துணிவுன்னு விஸ்வாசம், மிக துணிவுன்னா மகா விஸ்வாசம். மிக துணிவு பெற உறவு குணம் உணர்ந்து மகாவிஸ்வாசம் பெறுவதற்கு மகாவிஸ்வாசம் எதனால உண்டாகும், ஏன் முதல்ல மறுக்க ஒண்ணாத புருஷகாரமும் ஒழிக்க முடியாத உறவும் ரட்சணத்துக்கு நிருபாதிகமான குணங்களும், அப்புறம் இத நிரபேட்சமான வியாபாரங்களும், கடையில் தண்ணீரான பிறர் பேரு தன் பேராக கருதக்கூடிய பிரயோஜன விசேஷம், இவைகள் இந்த மகாவிஸ்வாசத்துக்கு ஜாதகமாக மகாவிஸ்வாசத்துக்கு பிரதிபந்தகமாக உண்டாகக்கூடிய 5 சங்கைகளுக்கும் முறையே இவைகள் 5ம் சமாதானம். முதல் சங்கை இது, நாம் அனாதிகளாக அனாதிகால அபராதிகளாக இருக்க சர்வேஸ்வரனும் நம்முடைய அபராதங்கள் அனைத்தையும் பிரத்யட்சமாக கண்டிருக்கக்கூடிய சர்வஜனாக இருக்க அவன் நமக்கு முகம் கொடுப்பது என்று ஒன்று உண்டோ, அவன் நமக்கு அபிகம்யனாக உண்டோ. சரணாகதி பண்ணா முதல்ல அவன் நம்ம மூஞ்சியை பார்த்தா அவனை சரணாகதி பண்ண முடியும் இல்லையா, நம்மளை கண்டவுடனே மூஞ்சி திருப்பி நோட்டான். அவ்வளவு அவனுடைய ஆட்சியே இல்லையா அனாதிகாலமா அவ்வளவு அசீலங்கனம் பண்ணிருக்கு. அதனால பெருமான் நமக்கு முகம் கொடுத்தல், பகவான் நமக்கு அபிகம்யனாசின்னு ஒன்று கிடையாது. அப்ப என்ன பண்றது, இவன் நம்முடைய அனந்தமான அபராதங்களையும் இல்லையா அவன் சண்டப்படாத பண்ணி அதற்கு கொண்டு நம்ம சிக்ஷிக்கிறது அப்படிங்கிறத அவனுடைய சுவாதந்திரியத்தை, ஈஸ்வரனுடைய சுவாதந்திரியத்தை மட்டுப்படுத்தி நம்முடைய அபராதங்களையும் அதையும் பொறுத்து பகவான் நமக்கு அபிகம்யன் ஆகும்படியாக கண்டது. அதுதான் பெரிய பிராட்டியாவது புருஷகாரம்.
அந்த புருஷகாரத்துக்கு விஷயம் என்னன்னு கேட்டா மறுக்க உண்ணாத புருஷகாரம். இவ்வளவு புருஷகாரம் பண்ணி அதெல்லாம் இந்த விஷயத்தை தலையிடாதுன்னு சொல்லிட்டான்னு வச்சுக்காங்க. அதனால அவனால மறுக்க உண்ணாதானது. எப்படி எம்பெருமானுக்கும் மறுத்தொருட உண்ணாது ஒருபடியான பிராட்டி திருவானையும் நின்றுவானையும் விட்டு இல்லையா ஆர்த்தஸ்வரத்தாலே கூப்பிடும் அளவில் ஆகிறாங்க. பிராட்டியினுடைய புருஷகாரம் பெருமாளுக்கு மறுக்க உண்ணாத புருஷகாரம். இது முதல் சங்கைக்கு நிவர்த்தி. இரண்டாவது சங்கை என்னன்னு கேட்டாங்க, பகவான் இல்லையா கர்மானுகுணமாக பலப்பிரதானம் பண்றவன் சாஸ்திரத்துல இல்லையா கர்மானுபந்தி பலதான ரகசிய பக்தி. யார் யார் என்ன கர்மா பண்றோம் அதுக்கு பலன் கொடுக்கக்கூடியவன் இல்லையா அப்படிப்பட்டவன் போய் இப்படி ஒரு அல்பமான உபாயத்துக்கு இல்லையா அது இதுக்குள்ள பலன் தான் இது கொடுப்பான். பக்தி யோகத்துக்குள்ள பலன் இந்த பிரகதி எடுத்து கொடுப்பான். சகல சாஸ்திரங்கள்லயும் அவர்கள் செய்கிற கர்மாவுக்கு தக்க பலன் தான் கொடுக்கிறவன் அப்படின்னு பிரசித்தமாக இருக்க பிரபத்திக்கு அப்படிப்பட்ட பக்தி யோகத்துக்கு கொடுக்குற அந்த பரம பலனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு ரெண்டாவது சந்தேகம். ரெண்டாவது சந்தேகத்துக்கு நிவர்த்தி என்ன? அவருக்கு நமக்கு உள்ளதான உறவு. ஏன் இப்ப பெரிய ஜமீன்தார் சுவாமி இல்லையா வயல்ல வேலை நடந்துருக்கு. அத்தனை பேர் நூற்றுக்கணக்கான பேர் வேலை செய்யறாங்க. சாயங்காலம் எல்லாரும் வேலைக்கு சம்பளம் பட்டுவாடா நடக்குது இல்லையா. மேஸ்திரி உட்காந்து இவர் என்னென்ன வேலை செய்யறான்னு கரெக்டா அந்த வேலைக்கு கணக்கு கூட்டு சம்பளம் இல்லையா. அந்த அவரோட வேலைக்கு சம்பளம் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு புள்ள அப்பா 100 ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க. நீ என்ன வேலை செஞ்ச, நீ செஞ்ச வேலையை சொல்லி கணக்கு போட்டா கொடுப்பாங்க. உடனே 100 ரூபாய் எடுத்து கொடுக்குறான். அது காரணம் என்ன? இந்த அவனோடு உறவு இல்லாதவர்களுக்கு கர்மானுகுணமான பலம், உறவு உள்ளவனுக்கு அவன் கேட்ட பலம். அந்த அவன் கேட்ட உடனே அவன் என்ன கேட்காம பலம் கொடுக்குறான்னு சம்பந்தம். அது முன்னோட சேர்த்தாக்க சம்பந்தம் எதுவும் பிள்ளை வந்து கேட்கலாம். அம்மா வாழ்க்கை சொன்னான்னு வேற சொல்லிட்டாங்க. 100 ரூபாய்க்கு 200 ரூபாய். இந்த புருஷகாரத்தோட இந்த உறவு சேரும் போது பலம் திகுணும். இது இரண்டாவது சந்தேகம். முதல் மகாவிஸ்வாசத்துக்கு விரோதியான முதல் சந்தேகத்துக்கு மறுக்க பண்ணாத புருஷகாரம் தான் இல்லையா, அதுதான் சமாதானம். இரண்டாவது இல்லையா இதற்கு ஒழிக்க முடியாத உறவு. சுவாமி இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு ஒன்று போறாரு இல்லையா. இல்லையா யாருமா நமக்கு என்ன நினைக்காதபடி இல்லையா இவனுக்கு இந்த ரட்சணத்துக்குரியதான குணங்கள் நிருபாதிக்கமாக இருக்கு. அதாவது அந்த காருண்யாதி குணங்கள். இது எதுக்கு? அது மூணாவது சம்சயம் என்னன்னு கேட்டாக்க, ஈஸ்வரன் யாருக்கு எதையும் அபேட்சித்தால் நிரபேட்சனாக பரிபூர்ணனாக இருக்கிற காரணம். ஒருத்தன் எதுதான் ஒருத்தன் பண்ண அல்ப உபாயத்துக்கு ஒரு பெரிய பலனை எடுத்து கொடுக்குறான்னாக்க சரி அவனிடத்தை இவன் வேற ஏதோ எதிர்பார்க்கலாம் பொழுது 98 மார்க்கு தான் கட் ஆஃப். அதுக்கு அந்த மார்க்கு மேலதான் சீட்டுன்னு சொன்னா ஏதோ பிரின்சிபாலுக்கு 2 சீட்டு இல்லையா இவனுக்கு சுதந்திரமா உண்டு. அது ஒரு 40 மார்க் வாங்கிட்டு அந்த சீட்டு கொடுத்தாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? அவள்கிட்ட எதிர்பார்க்கலாம். பிரயோஜன சாப்பேட்சனாக இருக்கணும். பிரயோஜன அபேட்சை உள்ளவன் அல்லவோ இல்லையா ரொம்ப உயர்ந்த இது உபாயத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய பலத்தை தாழ்ந்த உபாயத்துக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா. சர்வேஸ்வரனும் அப்படிப்பட்ட பிரயோஜன அபேட்சை உள்ளவன் இல்லையே, இவன் எதுக்காக கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா, ஐயா ஒரு உயர்ந்ததான ஒரு ஸ்தானத்தை எடுத்து ஒரு தாழ்ந்தவனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வெறும் அவன் பிரயோஜன அபேட்சை மட்டும்தான் காரணம்னு இல்லை இல்லையா. இந்த பிரின்சிபால் என்ன பண்ணான்னு கேட்டா, இவன் பாவம் இல்லையா ஒண்ணு கட்டியற்றவனா போய் நின்று என் குடும்பமும் ஏழை குடும்பம் மார்க் வாங்கிட்டான், இவனுக்கு ஒரு சீட்டு கொடுத்து படிச்சா அந்த குடும்பமே இல்லையா நல்லா வாழணும்னு சொன்னாங்க. அப்ப என்ன பண்றான்? தன்னுடைய காருண்யாதி குண விசேஷத்தினால கொடுக்குறான். அதனால உயர்ந்த ஸ்தானத்தை தாழ்ந்தவருக்கு கொடுக்கிற இடத்துல அதுக்கு
அவனுக்கு பிரயோஜன அபேட்சை தான். ஈஸ்வரன் பிரயோஜன அபேட்சை இருந்தா தான் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை. காருண்யாதி குண விசேஷத்தினால அந்த காருண்யாதி குணம் நிருபாதிகமான காருண்யாதி குண விசேஷம். அடுத்தபடியா சுவாமி இல்ல முதல்ல அவைகளுக்கெல்லாம் பக்தி கொடுத்துட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு பாக்கியம் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் தரேன். என்ன கோயில்லாம் இல்ல பிரதம பணம் கட்டினவாளுக்கெல்லாம் நிறைய முதல்ல கொடுத்துட்டு விவேகாராது கொடுத்துட்டு அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறத விநியோகம் பண்ற மாதிரி இல்லையா. முதல்ல அதுக்கான கர்மயோகம் ஞானயோகம் பக்தி யோகத்தை பண்ணவாளா இருக்கா அவளுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு தான் பாக்கி தரேன்னு சொன்னான்னா இல்லையா அப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டா அது இல்லை. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா மிச்சம் இல்லாம போகாது. இவருடைய அனுகிரகமானது கொள்ளக்குள்ள குறைகளா இருக்கிறதுனால இல்லையா இல்லையா அதனால இவருடைய ரட்சண வியாபாரம் எப்படிப்பட்டதுன்னு கேட்டா நிரபேட்ச ரட்சண வியாபாரம். அதாவது கையில உண்டாக இருந்தால் இல்லையா அதாவது இந்த ஆஃபர் ஸ்டாக் உள்ளவரை எப்படின்னு போட்டாங்க இல்லையா அப்ப அது ஸ்டாக் உள்ளவரைக்கும் தான் அதுக்கு அபேட்ச ஸ்டாக் இருக்கிறது அபேட்சிக்க அது மாதிரி அப்படிப்பட்ட சாபேட்சத்துவம் கிடையாது நிரபேட்சம். இந்த ஸ்டாக் குறையவே குறையாது லௌகிகமா. அடுத்தபடியா கடைசியில சுவாமி இல்லையா இவ்வளவு அறத்தாழ்ந்தவனுக்கு போய் இல்ல பெரியவர்களுக்கெல்லாம் இல்ல அந்த பிரகலாதாதிகளுக்கெல்லாம் கொடுக்கக்கூடியதான மோட்சத்தை அல்பனாயிருக்கு குணப்பு பூர்த்தி இல்லாத தகுதியை நமக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டா தண்ணீரான பேர் மோட்சத்தை நமக்குன்னு எடுத்து கொடுத்துடுறான்னு என்ன கொடுத்து என்ன பண்ணான் இவனை வளைச்சு போட்டு இவனை தன்னையே அனுபவிச்சு தன்னையே கேட்டு தன் காலடியில வச்சு அழிச்சுக்கிறான். அதனால இந்த மோட்சத்தினால வர பிரயோஜனம் யாருக்கு? பெருமாள் தான். அதனால தண்ணீரான பிறர் பேரு தன் பேர் ஆகும்படியான்னு தானே பிரயோஜன விசேஷத்தை முடியும். பெருமாள் யாருதானே மோட்சம் கொடுத்தானே அவன் மோட்டத்துக்கு நீங்க ஏன் போயிட முடியுமா என்ன? பிரயோஜனத்தை கொடுத்தானா அதை வேணா இருக்கிற போய் இவன் தனியா வச்சு அனுபவிக்கலாம். மோட்சம் இவனுக்கே அற்று தீர்ந்து இவனுக்கே போய் கைங்கரியம் பண்றதுதான மோட்சம். அந்த மோட்சத்தை எங்கேயும் போயிட முடியும். அதனால தகுதி பார்த்து கொடுக்கும் தரம் பார்த்து கொடுக்கணும்னு அவசியம். இவனுக்கு தரம் இல்லாட்டா கூட கொடுக்கிற அளவுக்கு இவனுக்கு தகுதி இல்லாட்டா கூட மோட்சத்தை வேலைக்கும் போயிடலையே அந்த மோட்சத்துல நமக்கு தான் நீங்க மோட்சம் இவர் பிரயோஜனம் அவன் பிரயோஜனம் ஐயன் ஒரு அழகாக சொல்லிக்கணுமோ ஆப்பிக்கணுமோ சாப்பிடும் இல்லையா. நல்லா 3 பேர் அப்படி எப்படி வந்துருக்காங்க இல்லையா. ஒருத்தர் சிறுசாஸ்திர பண்டிதர் ஒருத்தரன்னா சலட்சணமா அத்தியனம் ஒண்ணு கனப்பாட்டு அதாவது ஒரு 4 திவ்ய பிரபந்தங்கள்ல நல்ல பரிபூர்ணமா அதிகாரம் உள்ளவர். இவா 3 பேருக்கு 3 ஸ்தானத்தை உட்காந்துட்டு இல்லையா நல்லா விலட்சணமா இருக்கா. பக்கத்தை பார்த்தா இல்ல காப்பு வச்சுட்டு போனோம்னா திரும்ப நின்று ஒண்ணுமே தெரியாத இவரே உட்கார வச்சிருக்கா. அதே வள்ளி சொம்பு இவனுக்கும் அதே வெள்ளித்தாலி இவனுக்கும் அதே சொர்ண பவித்திரம் இவனுக்கும் அதே பெரிய பட்டக்கரை வேஷ்டி இவனுக்கும் அதே 1000 ரூபாய் சம்பாவனை இவனுக்கும். அவருக்கு கூடுதல் இவனுக்கு அவளுக்கு யோகிதை என்ன இவனுக்கு யோகிதை என்ன இவனுக்கு அதுக்கு சமமா கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டா சுவாமி மத்தியில் தான் சுவாமி வெள்ளி சொம்பு சாலி எங்கேயும் போயிருக்கோம். ஆத்திரம் இந்த பீரோக்கு மாற்றி மத்தியம் என்ன பண்ணுறான் அவனுக்கு கிடைச்சுன்னா அப்புறம் அக்காட்ட குளிச்சு கொடுக்குறான். ஆக வஸ்து இடமா இருக்கீங்க. அதனால தரம் பார்த்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா வஸ்து அவனை விட்டு வெளியில போகல. ரொம்ப ரசமா அவளுக்கு கொடுக்குறது இவனுக்கு கொடுக்குறியே அவளுக்கு இவனுக்கு தரம் பார்த்து கொடுக்கணும். எதுக்கு தரம் பார்க்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம். கொடுத்த வஸ்து ஆட்டை விட்டு வெளியில போகிறது இல்லை. அதனால பெருமான் மோட்டத்தை கொடுத்தானா இந்த மோட்டத்துக்கு நீ எங்க போட போறான் அங்கேயே வந்து அவனுக்கே கொண்டு இருக்க வேண்டியது. அதனால இந்த 5 தான் என்னென்ன ஒழிக்க ஒழிய மறுக்க ஒண்ணாத புருஷகாரமும் ஒழிக்க ஒழியாத சம்பந்த விசேஷமும் இல்லையா நிருபாதிக்கமான காருண்யாதி குணங்களும் இல்லையா நிரபேட்சமான இல்லையா ரட்சண வியாபாரமும்
சககாரி நிரபேட்சமான ரட்சண வியாபாரமும் கடைசியில தண்ணீரான பிறர் பேரு தன் பேர் ஆகக்கூடிய பிரயோஜன விஷயமும் உடையவனான அப்படின்னால இதுதான் மகாவிஸ்வர். இந்த இப்படிப்பட்ட விசேஷ விசிஷ்டங்களாகிற இவ்5 சமாதானங்களையும் சதாச்சாரியின் முகத்தாலே கேட்டறியாத பேருக்கு மகாவிஸ்வாசம் உண்டாகாது என்று கலை எண்ணெய் கட்டு கலை எண்ணெய் ஆயிற்று என்று எம்பாரனை செய்வர். ஏன்னா பிரபத்திக்கு மகாவிஸ்வாசம் முக்கியம். மகாவிஸ்வாசம் உண்டாவதற்கு மிக மிக அறிவு. அதனால கலை எள்ளு கேட்டு கலை எண்ணெய் ஆயிடுச்சு போல ஒருத்தனுக்கு அபராதம் செஞ்சுதான் நீ தினம் கலை எள்ளு கொண்டு கொடுக்கணும். ஒரு நாளைக்கு போய் எள்ளு கிடைக்கல சுவாமி அப்படின்னாக்க சரி எள்ளு கிடையாது கலை எண்ணெய் கொண்டு வந்துடும் அப்படின்னு கலை எண்ணெய் காட்டு கலை எண்ணெய் பக்தி யோகத்தை எனக்கு சக்தி இல்லை சுவாமின்னா அப்ப நீ மகாவிஸ்வாசத்தோட பிரபத்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? அதை விட பக்தி யோகமே சுலபம். அந்த பிரபத்திக்கு அபேட்சிதமான மகாவிஸ்வாசமானது இவ்5ஐயும் ஆச்சாரிய முகத்தாலே கேட்டறியாதவருக்கு பிரபத்திக்கு அபேட்சித மகாவிஸ்வாசம் உண்டாகாது என்னும் இடத்தை இருக்கு. சாந்த பிரதானாதிகாரத்துக்கு முன்னின அதிகாரம் பரிகர விபாகாதிகாரம் இல்ல கலை எள்ளு கட்டு கலை எண்ணெய் ஆகிட்டு இல்ல எம்பாறு மொழி செய்வர் அப்படின்னு சாமி. அதனால உறவு குணம் மிக துணிவு பெற உணர்வு அந்த உறவுக்குள்ளே புரிதலாக அடங்கி. ஏன்னா அந்த வெறும் உறவு ஒழிக்க முடியாத உறவா இருக்கிறதுக்கு காரணம் இவரை விடாம அவனை விடாமல் 2 பேர் 2 கையில பிடிச்சிருந்தோம் இல்லையா? அத்தலையில் வால்லபிய திசையத்தோட இத்தலையில் வாத்சல்யா திசையத்தோட 2 பேருக்கு நடுவில் இருந்து 2 பேரையும் பிரிவில்லாதபடி வந்த திராட்சி. அதனால இதுல இந்த உறவு குணம் மிக துணிவு பெற உணர்ந்துங்கிற மாதிரி குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தாங்கிறதுனால ரட்சவர்க்கம் கைகூடின விடத்திலையும் ரட்சணத்துக்கு உபயுக்தமான குணங்கள் கைகூடின விடத்திலையும் ஒரு குறைவில்லாதவன். அடுத்தபடியா பூந்தனோடு உறவே நமக்கு இங்கு ஒழியாதுன்னு நமக்கும் உனக்கும் ஒழிக்க முடியாத உறவிற்கு இந்த உறவு குணம் இதான் இதை அறிந்து மிக துணிவு பெற்று குறைவொன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உந்தனோடு உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாதுங்கிறதானது இதுதான் மகாவிஸ்வாசத்துடைய பீஜம். மகாவிஸ்வாசத்துக்கு விரோதியா இருக்கக்கூடிய எல்லா சம்சயங்களும் அழிந்து எங்களுக்கு விசுவாசம் உண்டானபடியே சொல்கிறோம். குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உந்தனோடு உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க முடியாது. உறவு குணம் மிக துணிவு பெற உணர்ந்து உந்தனோடு உறவேல் நமக்கு ஒழிக்க முடியாது. அறியாத பிள்ளைகளும் அன்பினால் உன்னை சிறுபேரடைத்தனமும் சீரியருளார். இதுவரைக்கும் நாங்கள் பண்ண அபராதத்தை சொல்லி இனி அவன் அபராதங்களை பண்ண மாட்டோம், நீ சீரி அருளாதேன்னு பிரார்த்திக்கிறோம். இது பிரார்த்திக்குரிய வர்ஜனம். இதுவரை என்ன பண்ணோம்? அறியாத பிள்ளைகள் அன்பினா நாங்க உனக்கு பிரார்த்திக்குரியம் பண்ணதெல்லாம் இதனால 2 காரணத்தால. ஒன்னு அறியாத பிள்ளைகளா இருப்பதுனால, இன்னொன்னு அன்பினால உண்மையில உள்ள பிரீத்தி. அதனால எங்களுடையதான அபராதம் நாங்கள் பண்ண பிரார்த்திக்குரியம் உனக்கு பொறுக்கத்தக்க. எதுகின்ற கதிக்கிராந்தம் விஸ்வாசாத்து பிரணயனவா சமிதம் சமிதம் ஜெமிக்கு நகசின் அபராதம். நிறைய பெருமாண்டத்துல மகாராஜர் பண்ணதான அபராத சாபம். எதுக்கிஞ்சு அதிக்கிராந்தம் கொஞ்சம் அதிக்கிரமம் இருக்கும். பெருமாள் சொன்ன காலத்தை மீறி பிரதிஜையை மீறி கொஞ்சம் அபகாரப்பட்டோம் தான். கொஞ்சம் பெருமாளுக்கு பிரார்த்திகூல்யம் பண்ணினோம் தான். எதனால பண்ண விஸ்வாசாத்து பிரணய. என்ன விசுவாசத்தினால? நாம் எவ்வளவு அபராதம் பண்ணாலும் பெருமாளுடைய தயைக்கும் சமைக்கும் அது மீறக்கூடிய அபராதமா இருக்காது. பெருமாளுடையதான தயை சமயம் எப்படிப்பட்டது?
இந்த லோகத்தில் உள்ள அத்தனை ஜீவராசிகளும் அனாதிகாலமாக இன்று வந்து பண்ண அத்தனை அபராதங்களையும் பகவானுடைய தயையில சமையில ஒரு ஏகதேசமானது போக்கும்னாக்க அந்த தயைக்கும் அந்த சமைக்கும் அதால போக்க முடியாத அளவுக்கு அபராதத்தை யாரால் பண்ண முடியும்? ஏன் என் பிழை போப்பது போல பணிவாடை இருக்கின்றது. என் பிழையே நினைந்தருடைய அருளாத திருமாலார் என் பிழைத்த விலங்கிலேயே யான் வளர்த்த என் பிழைத்தால் அதுதான் முக்கியம். என் பிழைத்தால் திருவடியின் தகவலுக்கு என்று ஒரு வாய்ச்சொல். என் பிழைக்கு விலங்கிலேயே யான் வளர்த்த நீயன். என் பிழை போப்பது போல பணிவாடை இருக்கின்றது. இது காரணம் என்ன? இவ்வளவு நான் துன்பப்பட்டு இவ்வளவு துக்கத்துக்கு காரணம் என்ன? என் பிழையே நினைந்தருளி, அனாத காலமாக நான் பண்ண அபராதங்களையே நினைந்தருளி அருளாத திருமாலார். இந்த அருளாத திருமாலாருக்குங்கிறதானது இல்லையா அக்னினா சிஞ்சதி என்பது போல பரஸ்பர அன்வயமற்றதான சப்தங்கள். அக்னினா சிஞ்சதின்னு ஒரு வார்த்தையினால் சொல்ல முடியும் இல்லையா? அக்னினா சிஞ்சதின்னு அர்த்தம் நெருக்கினால் நினைக்கிறான் அப்படின்னு அர்த்தம். நெருக்கமும் நினைக்க முடியாது, கேவல சப்தம் தான் சொல்லலாம் இல்லையா? இது உண்டாகும் ஞானம். அக்னினா சிஞ்சதி என்பதை போல அருளாத திருமாலார் என்கிறார். அருளாமைக்கும் திருமாலா இருப்பதுக்கும் பரஸ்பர சம்பந்தமே கிடையாது, அண்மைய ரகிதம். அதுவும் ஒருத்தனுடைய அபராதத்தையே நினைத்து வைத்து அவனுக்கு அருளாதவனாக இருந்து அப்புறம் திருமாலாக இருக்க முடியும். அதனால அருளாத திருமாலால் அக்னிதா சிஞ்சதி என்பது போல பரஸ்பர அன்வயம் இல்லாத ரெண்டு சப்தங்கள். என் பிழையே நினைந்தருள் அருளாத திருமாலாருக்கு நான் கேட்கிற கேள்வி கேளும். அதுக்கு என்ன பதில் சொன்ன பதில் சொல்லுங்க. என்ன கேள்வி? என் பிழைத்தால் திருவடியின் தகவல். திருவடின்னு அர்த்தம். திருவடினாக்க பெருமாளுடைய திருவடின்னு அர்த்தம் இல்லை. இந்த அடிங்கிற சப்தத்துக்கு அடிகள்ங்கிற சப்தத்துக்கு நாயக்கன் தலைவர் காந்தி அடிகள் மாதிரி தூண்டி அடிகள் மாதிரி இவர் திருவடிகள். பெரிய பிராட்டியாருக்கு பத்தியானது. அந்த சுயப்பதியானவனுடைய தகவலுக்கு அவனுடைய தகவல் அவனுடைய தயைக்கு என் பிழைத்தான் என்ன அபராதம் பண்ணினார் அப்படின்னு. அதாவது பெருமாளுக்கு ஒரு அபராதம் பண்ணாலும் பண்ண முடியும், பெருமாளுடைய தயைக்கு ஒரு அபராதம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இல்லையா எத்தனை அபராதம் இருந்தாலும் அரசன் அத்தனையும் தீர்த்துட்டு இல்லையா? அபராத கணைகி அபூர்ண குச்சிகி கமலாகாந்த ஜெய கதம்பவிச்சி மைதிஷ்டதி துஷ்கிருதாம் பிரதானே மிததோஷானே இதரானே விசின்வதி. மைதிஷ்டதி துஷ்கிருதாம் இல்லையா? பாபம் பண்ண அபராதம் பண்ணவர்களுக்குள்ள முதல் ஸ்தானத்துல நான் இருக்கேன். என்னை விட்டு அல்பமா கொஞ்ச நெஞ்ச பாபம் பண்ணவர்கள்லாம் அவர்கள்லாம் தேடி ஓடி அவர்களுடைய பாபத்தை பத்தி தெரிகிறியே, உனக்கு என்னைக்கு வயர் ரொம்ப போகுது. அபராத கணேசி அபூர்ண குக்கி கமலா காண்பதே கதம் பவிச்சி. நீ எப்படி ஜீவிக்க போற? வயநேர சாப்பிட வேண்டாம், உனக்கு வயநேர சாப்பாடு எங்கிட்ட மைதிஷ்டதி துஷ்கிருதாம் பிரதானே மிததோஷான் இதரான் விசின்வதி அபராத கணைகி அபூர்ண குச்சி. எத்தனை நாளைக்கு தான் இப்படி 60 காலம் கஷ்டப்படுத்துறேன். என்கிட்ட வந்து காலத்தத்துவம் உள்ளளவும் இல்லையா உனக்கு வயிறு ரொம்ப அளவுக்கு அபராதங்கள் இடத்துல இருக்குங்க. அதனால அவ்வளவு அபராதம். அந்த அபராதங்கள் இருக்கு அந்த பெருமாளுக்குள்ள அபராதம் தான் அவருக்கு பிரார்த்திக்கும். கிருத்தியாக்கரண அகிருத்தியக்கரணங்கள் தான் அபராதங்கள். கொஞ்சம் அபராதம் பண்ணினோம், எதுனால பண்ணோம்? உங்களுடைய தைரியம் சமயம் விஸ்வாசாத்து பிரணயம் ரெண்டு காரணம். விஸ்வாசமாவது என்ன? பெருமாளுடைய நாம அதாவது தன்னடியார் சிவத்தகத்தை தாமரையால் ஆகிலும் சிதைகுறைக்குமே என் அடியார் அது செய்தாலும் நன்கு. முதல்ல பெரிய பெருமாள் சொல்ற என் அடியார் அதெல்லாம் செய்ய மாட்டேன், நீ சொல்ற தப்பு, இதோ ராங்கின்னு சொன்ன. தன் அடியார்கள் மேல அவர்கள் ஒரு அபராதம் பண்ணினார்கள் ஒரு குறை சொன்னாங்க. பெருமாளுடைய முதல் இதே டிஃபென்ஸ் என்ன?
என் அடியாரது செய்யார். அடுத்தபடியா அவர்கள் செய்தார் அப்படிங்கிறதுக்கு நிரூபணம் இருக்கு. வீடியோ கிளிப் இங்க டேட் போட்டிருக்கா, டைம் போட்டிருக்கா, இவர் சேத காரியம் இருக்கா, செய்தார் அப்படின்னு நிரூபணம் பண்ணாக்க செய்தாலும் நன்றே செய்தார் இல்லையா? அபராதம் பண்ணாடா, நல்லா நன்னா பண்ணாரு, நல்ல அபராதம் பண்ணாரு. அபராதம் நல்ல அபராதம் கெட்ட அபராதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா பெரியவாசம் வியாக்கியானம் பண்ண செய்தாலும் நன்றே செய்தார்னா நல்ல அபராதமாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஆசிரியர் அதிகாரிகள் பண்ண அபராதம் நல்ல அபராதம் இல்லையா? அது நாஸ்திகர்கள் லோகாயதர்கள் இல்லையா பாஷண்டிகள் புதுசிகள் பண்ற அபராதம் போல. அவர்கள் எதனால் அபராதம் பண்றார்கள்? பரலோகம் இல்லை, ஈஸ்வரன் இல்லை, தர்மா தர்மங்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அபராதம் பண்றாங்க. இவர்கள் அப்படி பண்ணல, நம்முடைய தயை சமயம் விஸ்வசித்த அபராதம் பண்ண வேண்டியிருக்கு, பண்ணிடுவாங்க அபராதத்தை. பெருமாள் பார்த்துட்டார், பெருமாள் இல்லையா தயினாலே சமையினாலே இதை போக்கி காரியம் உள்ளவர் அப்படிங்கிறது நம்முடையதானே இல்லையா? நம்முடைய தைரிய சமயம் விஸ்வசித்த அபராதம். அதனால இது நல்ல அபராதம். அதனால விஸ்வாசாத்து பிரணய நல்லா ராஜகுமார் சொல்லிதான் கேட்கிறான், என்ன தப்பு பண்ணான்னு மகாராஜா. பெருமாள் சொன்ன வார்த்தையை கேட்ட பெருமாள் உபயோகிப்பார், கொஞ்சம் அதிகமா உபயோகப்படுத்தார். பெருமாள் என்ன பண்ண, நீங்க எல்லாம் போய் பாவம் நெடுநாள விசேஷங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கு, இந்த வருஷா காலம் வேற, சஞ்சார அயோக்கியமான காலம், கொஞ்சம் விசேஷங்கள்லாம் அனுபவிச்சுட்டு வருஷா காலம் முடிஞ்சோட காரியம் பார்க்கலாம். அந்த வருஷா காலத்துல விசேஷங்களை அனுபவிக்க சொல்லி பெருமாள் தான் நியமிச்சார். நியமனத்துக்கு கொஞ்சம் அதிகமா பண்ணிட்டாங்க. இது ஒரு தப்பா? அது எப்படி பண்ண இந்த ராஜகுமாரனுடைய தைரியம் சமயம் இல்ல, அது ரொம்ப அளவற்று இருந்தது. நாம் என்ன அபராதம் பண்ணாலும் இதுல முழுகிடும் அப்படின்னு நினைச்சு கொண்டேன். கிம் கோபம் போதும் மனுஜேந்திர புத்திரன் கிம் கோபம் போதும் எதுக்காக இவ்வளவு கோபம்? இளைய பெருமாளை பார்த்து தாரா கேட்கிறேன், எதுக்காக இவ்வளவு கோபப்பட்டு வந்து நினைக்கிறீங்க? கிம் கோபம் அப்படின்னா நாங்க தப்பே பண்ணல, கோபத்துக்கு காரணமே இல்லைன்னு தாங்கள் பண்ண தப்ப மறை இல்ல, தப்பு மறை கேட்டாங்க இல்லையா? மனுஜேந்திர புத்திரா ரெண்டு பேர் சம்போதனம் காட்டணும். 60,000 ஆண்டுகள் இந்த லோகத்தை ஆண்டு கொண்டு போய் தப்பு பண்ணினாரோடு பண்ணாதோடு வாசியர எல்லாரையும் பொருந்து விட்டு ஆண்டு கொண்டு போனான் அப்பன். அவனுக்கு பிள்ளையாக திறந்து வந்து தலை தப்பு பண்ணணும் தலையிற்கு வந்து இருக்கிறீரே, அழகா இருந்தது சக்கரவர்த்திக்கு பிள்ளையா மனுஷன் அப்படிப்பட்ட சுவாபாவிகமா இருக்கக்கூடிய ஒண்ணு இல்லாட்டா கூட தகப்பனா இருக்கிறது தயாவது உங்களுக்கு கூடாதான்னு கேட்டான். அப்படி விஸ்வாசாத்து. அடுத்தபடியா பிரணயம். பிரணயம்னு நினைத்தோம் அளவு இருந்து அத்தியந்த பிரீத்தி விட்டானா அந்த ரீதி நைவ சக்கரமா ரொம்ப அத்தியந்த பிரீத்தியோடு பண்ணது அது அபச்சார கூடியது சேராது. ஏன்னா பிரீத்தினால பண்ணப்படும். சூடார வதவாசனா பரிம பக்தி பிரஸ்வ புற பிரபஞ்சன ஜடா வாடீஷ நீட ஸ்புர சூடாரன் வதவாசனா பரிமள தியான சும பாதுகை. இந்த பாதுகை நடத்துற எப்பவும் இந்த கொன்றை பூனுடைய வாசனை வந்து இந்த கொன்றை பூ இந்த தேவதாந்தர் தலையில் இருக்கிற பூ, சிவன் தலையில தான் கொன்றை பூ இருக்கு. அந்த பாதுகையிலிருந்து கொஞ்சம் கிட்ட போய் கொஞ்சம் பார்த்தாங்க இந்த கொன்றை பூனுடைய வாசனையாவது ரொம்ப தூக்கலா இருக்கு. சூடாரன் வதவாசனா பரிமள தியான சும பாதுகை. இது தூக்கலா நிரந்தரமாக இருக்கு. அது காரணம் என்னன்னா பக்தி பிரபு புற பிரபஞ்சனம்னு இந்த புறங்கள் ருத்ரனுக்கு பேர். இந்த புற பிரபஞ்சன ஜடா வாடீச அவன் வந்து ஒன்றை மல்லர் தன்னுடைய ஜடையில தெரிஞ்சிருந்தான். ஒன்றை பூவை தெரிஞ்சிருக்க தன்னுடைய ஜடையில தீர்த்தத்தை விளங்கி அதை பெருமாளுடைய பாதுகையில திருமஞ்சனம் பண்ணான். அதனால அவன் சிரசில் இருக்கிறதானே இல்லையா கொன்றை பூ, அந்த கொன்றை பூ கூட சேர்ந்துதானே இல்லையா அவன் ஜடையிலேருந்து தீர்த்தத்தை கொண்டு இல்லையா பாதுகைக்கு திருமஞ்சனம் பண்ணி அதனால பாதுகையானது கொன்றை பூவினுடைய இல்லையா பரிமளத்தை எப்பவும் நிச்சயமாக பெற்றிருக்கு. அந்த அந்த பாதுகையை சோத்திரம் பண்றேன் கூட ஒரு சம்சயம்.
வியாக்கியானம் பண்ண பாகவத சீனிவாச சுவாமி ஜடையில இருந்து தீர்த்தத்தை கொண்டு அபிஷேகம் பண்ணலாமா? கடை நீ நிஷித்தமாச்சு, கேசப்பட்ட தீர்த்தம் நிஷித்தமாச்சு, அதை கொண்டு பாதுகை திருமஞ்சனம் பண்ணிருக்கான்னு சொல்லுது. இது ஏற்கலாம் சுவாமி. தான் பக்தி பிரஸ், பக்தியினால அந்த அளவு கிடந்த பிரீத்தியினால பிரஸ்வி பாவத்தை அடைந்து இல்லையா பண்ணும் பொழுது இல்லையா அது ஜடாதீர்த்தமான. அதாவது பெருமாளுக்கு கண்டகாதி புஷ்பத்தை சமர்ப்பிக்க கூடாதுன்னு சாஸ்திரத்தை சொல்லுது. ஆனா திருமங்க என்ன சாதிக்கிற இல்ல கல்லார் புதாயும் கடவுளும் கோவிலையும் முள்ளார் முழவையும் கண்டக்கார் புள்ளார் ஒரு ஏனமாய் புக்கிழந்தான் என்று உள்ளாதார் உள்ளத்தை உள்ளமாய் கொள்ளவுமே சாதிக்கும். எந்த புஷ்பத்தை பார்த்தாலும் இது இருந்து பெருமாள் திருவடியில சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் உண்டாகாதவன் அவனை பத்தி எண்ணம் நமக்கு உண்டாகாம இருக்கணும். அது என்னென்ன புஷ்பங்கள்? கல்லார் புதாய் கணவளர் பூவிலை நல்ல உத்தமமான புஷ்பம். அடுத்து முள்ளார் முளரியும் அதை சேர்க்கணும். முள்ளார் முளரினா கண்டங்கத்து, கண்டங்கத்து. அந்த கண்டகாலி புஷ்பத்தை பெருமாளுக்கு இடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு. இவர் முள்ளார் முளரியும் சாதிக்கிறாரு அப்படின்னு நந்திய பட்டனை பார்த்து கேட்டார். அது கேட்டால் பெருமாளுக்கு ஆகாதுன்னு ஒண்ணும் கிடையாது இல்லையா, எல்லாமே அனுகூலம், அவனுக்கு பிரதிகூல வசதியே கிடையாது. ஆரம்பத்து இதை விளக்கினதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டா, பறிக்கிற பாகவனுடைய கையில முள்ளு குத்துமே அவனுக்கு துக்கம் ஏற்படுமே தள்ளியதை தவிர பெருமாளுக்கு ஏற்காது ஒண்ணும் இல்லை. இல்ல அப்ராகிருதமான வசுவை வேண்டும் என்று இருந்தால் பரவதே இதானோ, ஏன் இங்க வந்தா இதான் கிடைக்கும். வராக நீராருக்கு புத்தக்காசியை பூஜை செய்விப்பது என்று வராக கல்பத்திலே பார்த்து நஞ்சியை போற வித்தரா இருந்தது. ஐயோ இப்படி ஒரு வீழ்பாடு இருந்தது. இவ்வளவு அல்ப எங்களை கொண்டு ஆராதிச்சாலும் அதுல பரம பிரீத்தி அடைந்தார் இல்லையா. அதனால உன்பனோடு உதவியல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க முடியாது, அறியாத பிள்ளைகளும் அன்பினார். இந்த ருத்ரன் பண்ணது அபச்சாரம் இல்லை இந்த ஜடாதீர்த்தத்தினால. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா பக்தி இந்த பாதுகையின் மேல இல்ல அவனுக்கு இருக்கிற அத்தியந்த பிரீத்தி ரூபமான பக்தி பிரஸ்தி பாவம் இருக்கே, அதனால பண்ண காரணத்தால பக்தி புற பிரபஞ்சன ஜடா வாடீச நீட புறத்து சூடாரன் வதவாசனா பரிமள தியான சுமம் பாதுகே. அது மாதிரி நாங்கள் பண்ண அபராதம் இதனால விஸ்வாசாத்து பண்ணையன அப்படின்னு. அதனால பேசி சந்தது நீங்கள் நான் பண்ண அபராதத்தை பொறுத்துனே ஆகும். ஏன்னு கேட்டா உங்களுக்கு அடிமையாகும், உங்களுக்கு சேர்ந்தவன் பண்ண அபராதம். ஸ்வஜனங்கள் பண்ண அபராதத்தை பெரிசா சொல்லக்கூடாது. அது மட்டும் இல்லை, நாங்கள் அந்த அபராதம் பண்ணினமே அந்த அபராதம் பண்ண நாங்கள் சரி இப்போ சேகபூதம் நாங்கள் வேற சேகபூதம் பார்த்துக்கிறேன்னா உங்களுக்கு அபராதமே பண்ணாத சேகபூதம் எங்கேயும் கிடைக்கும். நக்கச்சின் அபராதம் ஆகுது. அவர் சொன்ன மாதிரி இவ சொல்றா, நாங்கள் அபராதம் பண்ணோம். எதனால பண்ணோம்? அறியாத பிள்ளைகளும் நாங்கள் அஞ்ஞானத்தை உடையவர்களானபடினால, முதிர்ச்சியற்றவர்களானபடினால, இளநெஞ்சராக இருக்கிற நாங்கள் அறியாமையினால பண்ணப்படுறோம். அடுத்தது இரண்டாவது அன்பினால். அவன் சொன்ன விஸ்வாசாத்து பிரணய. இப்படி அறியாத பிள்ளைகளும் அன்பினால் உன் தன்னை சிறுபேர் அழைக்கணும். சிறுபேர் அழைக்கணும்னு அர்த்தம் உன்னுடைய உனக்கு தகுதியில்லாத பெயர்களை சொல்லி வேஷம் ஒருத்தனுக்கு தகுதியில்லாத பெயர்களை சொல்லி அழிப்பதாவது. அவன் சொன்னானே சகேதி முத்பா பிரசவம், ஏ கிருஷ்ணன், ஏ சகா, ஏ யாதவி, அவன் அந்த விஸ்வரூபத்தை கொண்டு நடுங்கி போய் பிரார்த்திக்கிறான். இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் இல்லையா, ஒன்னு இல்லையா தகாத வார்த்தைகளை சொல்லி நிந்திக்கிறதுக்கு சமானமா ஏ கிருஷ்ணா, ஏ கருப்பனேன்னு கூப்பிட்டேன், ஏ இடையனேன்னு கூப்பிட்டேன், இல்லையா என்னமோ நீ எனக்கு சக்காவேன்னு கூப்பிட்டேன். இதெல்லாம் எவ்வளவு நிந்தை இருக்கு, இதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்காம இதெல்லாம் அது மாதிரி இல்லையா உந்தன்னை சிறு பேர் எடுத்தோம்னா இருக்கும் இல்லையா, உன்னை இல்லையா தகாத சொற்களால இழந்தோம். அதையெல்லாம் நீ
அன்பினால் உன் தன்னை சிறுபேர் இழைத்தனம் சீரியருளாது இல்லையா, அதை இல்லையா கொண்டு நீங்க எங்கள் மேல கோப்பம் கொள்ளலாகாது இல்லையா, சீரியருளாதே அப்படிங்கிறது. அதாவது எப்ப சீரியருளாதுன்னு கேட்க முடியும்? நான் ஒரு பிராத்திகுல்யத்தை பண்ணி அதை நீ கோச்சிக்க கூடாதுன்னு என்ன அர்த்தம்? அந்த பிராத்திகுல்யம் தவிர்க்கிறோம். நாங்க இப்படியே பண்ணிட்டு நீ கோபப்படாம இருக்கணும். உன்னை சிறுபேர் அளித்தன் உன்னை இந்த நிந்தை கொப்பான வார்த்தைகளுக்கு இல்லையா இவர்கள் பண்ண அபராதம் என்ன சிறுபேர் எடுத்தாரு? பெருமாள் என்ன சொல்லி பேசார்கள் அப்படின்னு கேட்டா, நாராயணனே பார்க்கறதுக்கு இந்த பிரமன் இல்லையா, அந்த ஓங்கி வந்த உத்தமன் பாழியந்தோடைய பதம் அதெல்லாம் நிந்தை. கோவிந்தன் என்கிற ஒரு திருநாமம் உண்டாகி இருக்கும் பொழுது இல்லையா நாராயணாதி நாமக்கள்லாம் சொன்னவே இவ்வளவு பரிபூர்ண சௌலபியத்தோடு இருக்கிறவனை போய் இல்லையா பரப்பு குணத்தை விட்டு சொன்னோமே இல்ல, அதுதான் நாங்கள் உள்ள சிறுபேர் அழைப்பு. இப்ப அது தவிர்த்தோம். இப்போ 3 பாகமா ஒண்ணு கோவிந்தன் ஒரு பேரையும் சொல்றது கூடாது கோவிந்தான்னு சொன்னோம். இப்போ குறைவொன்றும் இல்லாத கோவிந்தான்னு சொன்னோம். நான் அடுத்தபடியா இல்லையா கோவிந்தா உந்தனோடு குற்றோமையா உனக்கே நாம் ஆட்சிங்கன்னு சொல்றோம். 3 கோவிந்த சப்தத்துக்கு 3 பேர் அது சொல்றோம். இத்தை பறைவாளன் பறை உள்வாளன் சொல்றோம் இல்லையா. அதனால இப்போ இந்த கோவிந்தன் திருநாமம் உண்டாயிருக்கும் பொழுது அந்த நாராயணாதி நாமங்களாலே உன்னை சொன்னதுதான் நாங்கள் சொன்ன அபராதம். பெருமாள் சாதிக்கிறார் சுவாமி 7வது அத்தியாயத்தை ரொம்ப கஷ்டப்படுறார் மனு இல்லையா. மானுஷின் தனுமா அவஜானந்தி மாம் மூடாக மானுஷின் தனுமாசிதம் இல்லையா. இவர்களுக்காக இல்லையா இவர்களுடைய ரட்சணத்துக்காக இவர்களை என்ன ஆசிரியர்களுங்கிறதுக்காக மனுஷ சரீரத்தை எடுத்து நீங்க வந்து நிற்கிற என்னுடைய மம பராம்பாவம் அஜானந்தா மாம் அவஜானம் இல்லையா. பெருமாள் ரொம்ப மனசு இந்த கிருஷ்ணன் தான் பரப்பு சொல்லாம அதோ இந்த நாராயணன் தான் பரப்புவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பெருமாள் மனசு ரொம்ப கஷ்டப்படுது இல்லையா. அவருக்கு அப்படி சொல்றது அவஜானந்திமா மூடா என்ன அவமதிக்கிற மூடர்கள் சொன்னாங்க. நான் இவர்கள் தான் நான் இங்க வந்திருக்கும் போது இவர் அங்க நோக்கி எழுதி காட்டினார்கள் என்ன இல்லையா. அதனால இல்லையா கோவிந்தன் என்கிற ஒரு திருநாமம் உண்டான பிறகு இல்ல அதுக்கு முன்பிருந்துதான் நாராயண நாமங்கள் சொல்லி கூப்பிடுவது ஒரு அபச்சாரம். எதை போல அப்படின்னு கேட்டா இல்லையா ஒரு எதிகளுக்கு ஆசிரம ஸ்வீகாரம் போது ஒரு துரிய ஆசிரம திருநாமம் உண்டான பிறகு பூர்வாசிரம திருநாமங்கள்லாம் சொல்லி விவகரிப்பது எவ்வளவு அபச்சாரமோ அவ்வளவு அபச்சாரம். அது மாதிரி கோவிந்தாங்கிறதானு பெருமாள் துரியாசிரம திருநாமம் போல அது மூலம் நாராயண சத்தியங்கள்லாம் பூர்வாசிரமத்து நிறைய திருநாமங்கள் போல இது ஒரு அபராதம் இருந்தபடி இந்த பேர் இருந்தாலும் அந்த பேர் விரும்புதா. அது மாதிரிதான் இவர்கள் கோவிந்தன் என்ன சிறுபேரை வைத்தார்கள் கேட்டா கோவிந்தன் திருநாமம் வந்து இப்படி அபிஷிக்தனான உனக்கு கோவிந்தன் திருநாமம் உண்டான பிறகு நாங்கள் நாராயணாதி நாமங்களை கொண்டு உன்னிடத்துல அபராதப்பட்டோம், நீ சீரியருள. முதல்ல கார்பண்யத்தை சொன்னார்கள், அப்புறம் மகாவிஸ்வா இதெல்லாம் ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும். அது சுவாமி அங்கங்க சாட்சியத்தை கொண்டு பார்த்தாதான் இந்த குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உன்தொன்னோட உறவேல் நமக்கு இங்கோ ஒழிக்க ஒழியாதுங்கிறது அது மகாவிஸ்வாசத்தை குறிக்கிறதுங்கிறது அந்த அடைக்கலப்பத்துல போய் பார்த்தாதான் தெரியும். அப்படி மகாவிஸ்வாசத்தை சொன்னார்கள். அடுத்தபடியா இல்லையா பிராதிகூல்ய வர்ஜனத்தை சொன்னார்கள். அதனால ஆட்சித்தமாயிட்டு இல்லையா ஆணுகூல்ய சங்கல்பமாக பிராதிகூல்ய வர்ஜனத்தினால அதுக்கு அதை உபலட்சண விதியா அதையும் தெரிவித்தது. கடைசியில இறைவா நீ தாராய் தரை இல்லையா நீரே எங்களுக்கு இறைவா அப்படின்னாக்க இந்த இறைவா நீ தாராய் அப்படிங்கிறது தான் கோப்திருத்துவ வரணும். அனைத்துக்கும் உரியவனாக எல்லாருடைய ரட்சணத்திலையும் பொறுப்புள்ளவனாக
சர்வ நியந்தாவாக ஈஸ்வரனாகிற இறைவா நீ தாராய் பறை. பறைங்கிறது என்ன இல்லையா? உன்னையே மேல அடுத்த பாசத்துல பறைங்கிறதுக்கு ஈக்கோடு பண்ண போறோம் இல்லையா? பறை அப்படின்னாக்க உன்னையே உபாயமாக உன்னையே பிராப்தியமாக நீ தந்தருட வேண்டியது அப்படின்னு இல்லையா? அதாவது இல்லையா பிராப்தியமான தவ புருஷார்த்தத்துக்கு அதுக்கு பகவானையே உபாயமாக்கி இல்லையா தங்கள் பரத்தை எல்லாம் இல்லையா பெருமாளத்தை வைக்கிறார்கள் சொல்லிட்டு இறைவா நீ தாராய் பறையேறோ எம்பாவாய் துவமேவமே உபாய பூத்தோ பக. இதான் கோப்திருத்தோரணம்ங்கிற அங்கம். இதுதான் அங்கி. அங்கியினுடைய சொரூபம் என்ன? நீ தாராய் பறை, நீ உபாயமாக உபேயமாக உன்னையே தந்தருட வேண்டும். இதுதான இப்படி அங்கங்களோடு கூடியதான சரணாகதி அனுஷ்டானத்தை இந்த பாட்டில் கறவைகள் பின்சென்று தானம் சேர்ந்தும்போம் அறிவொன்றும் இல்லாத வாய்ப்புலத்துங்கிறதானது தங்களுக்கு உபாயாந்தர யோக்கியதை இல்லாமையை காட்டி கார்பண்யத்தை. இரண்டாவது உன் தன்னை பெருவி பெருந்தன புண்ணியம் யாமுடையோம் சொல்லி இருந்த போதிலும் தாங்களுக்கு பெருமாளத்துல அபேட்சிக்க காரணம் சொல்லி. மூணாவது இல்லையா இந்த பெருமாளுக்கு பெருமாளுடைய ரட்சணத்தை தங்களுக்குள்ளதான மகா விசுவாசம் சாதிக்கிறது குறையொன்றும் இல்லாத கோவிந்தா என்பதையும் உந்தன்னோடு நமக்கு இங்கு உறவு ஒழிக்க ஒழியாதுங்கிறதையும் இல்லையா சங்கா பந்தக நிவர்த்தக ரூபமான ஐந்தையும் சுலட்சணமாக சொல்லி உறவு குணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இவைகள் அங்கே அப்படிதான் நிர்வாகம் பண்ணியிருக்காரு. அடைக்கல பற்றி அதுல உறவு குணம்னு சொல்லக்கூடிய இவை ரெண்டையும் ஒழிக்க முடியாத சம்பந்தத்தையும் நிருபாதிக காரணியாதி குணங்களையும் சொல்லி அவைகளால் ஆட்சித்தமான இல்லையா இவைகளெல்லாம் கொண்டு இல்லையா மகா விசுவாசத்தினுடையதான உற்பத்தி அது மகா விசுவாசத்தை சொல்லி இல்லையா உந்தன்னை சிறுபேர் நினைத்தனும் சீரியர் உள்ளாதுங்கிறதுனால இல்லையா அப்பா சாதிகூல்ய வர்ஜனத்தை சொல்லி அதனால் அது உபலட்சணமாக கொண்டு ரெண்டு சேர்ந்து இல்லையா பரஸ்பரம் ஒன்றுக்கு ஒன்று காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா இருக்கு ரெண்டு. அதில் இதை சொன்னால் அதையும் உபலட்சணமாகி 5 அங்கங்களையும் அனுசந்தித்துக் கொண்டு இறைவா நீ தாராய் அப்படிங்கிறதுனால கோத்துத்து வர்ணத்தையும் கொண்டு அந்த இறைவா நீ தாராய் பறை என்பதனால உன்னையே உபாயமாக உன்னையே பிராப்தியமாக நீயே தந்தருட வேண்டியது அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிறதுனால 5 அங்கங்களோடு கூடுனால பிரபத்தி அனுஷ்டானம். இதுவரை உள்ளது பிரபத்தி உபதேசம், இது பிரபத்தி அனுஷ்டானம் அப்படின்னு இந்த பாசுரத்துக்கு தெளிவாலாம் ரகசியார்த்தங்களை இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க சொல்லுவோம். சித்தங்கிருகாலே வந்து நெஞ்சே விட்டு முன் சொல்லாம் அறிவறியே போட்டும் முருகேடாய் பெற்றம் மேற்றும் நிலத்தில் பிறந்து நீ புத்த வரைகளை கொள்ளாமல் போகாது இட்ட பரவுள்வான் கோவிந்தா எட்டைக்கு மேலடி கிழவிக்கும் முன்னோடுக்கோமேயா உனக்கே நாம செய்வோம் பட்டணம் காமங்கள் மாற்றேரோ என்பாவாய் சித்தம் இருகாலே ஒன்றும் நெஞ்சே விட்டு முன் பொற்றா மறையிலே ஓட்டும் முருகேடாய் பெற்றம் மேற்கும் நிலத்தில் பிறந்து வரைகளை கொள்ளாமல் போகாது இட்ட பரவுள்வான் கோவிந்தா எட்டைக்கு மேலே கிழவிக்கும் பத்திரம் காமங்கள் மாற்றேலோரெம்பாவாய் பதினமாடுமோ கோதுமை ஆனந்து ஒன்றுமோ நல்ல பக்தர்வாடும் போர் நான்மறைகளோதுமோ சொல்லி ஒத்தோர் வேதம் போனோ பாடங்கள் இருக்கும் பரவடியாட்டம் வேதம் அனைத்துக்கும் இட்டாகும் இயக்கம் இன்னும் அறியாதமான்களை வையம் சுமப்பதும் வந்து திருவாடி பூரத்து ஜகத்து விட்டாள் வாழியே திருப்பாடி 30 செப்பினாள் வாழியே பெரியாழ்வார் முத்தெடுத்த வெண்பிள்ளை வாழியே பெரும்போதும் மாமனிக்கு பின்னாள் வாழியே 143 வெட்டாள் வாழியே ஏழங்கற்கே கண்ணி உகந்தெடுத்தாள் வாழியே மறுவாரும் திருமல்லி வளநாடு வாழியே பண்புதுவை நகர்கோடை நகர்பதங்கள் வாழியே கவிதார்க்கிக சிம்மானி கல்யாண முருகாமினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம மாதித்ரி வினோபங்க பஞ்சான பராக்கிரம ஸ்ரீமான் வேங்கடநாதாரியஸ்திரம் ஜெயதாம்புவி ஸ்ரீ ராமானுஜ சித்தாந்த நிர்தாந்த ஏதாத்புவி ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ லட்சுமி மிகும்பதிய பாதுகாதேவக ஸ்ரீமன் நடகோப ஸ்ரீ நாராயண இதீந்திர மகாதேசிகாய நம ஸ்ரீமதே சிவனுகோப ஸ்ரீ ரங்கநாத இதீந்திர மகாதேசிகாய நம ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ ரங்கராமானுஜ மகாதேசிகாய நம
ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ ரகுவீர மகாதேசிகாய நமஹ. நாளைக்கு